الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله سميع عليم إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. صدق الله ربنا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أفضل العبادة تلاوة القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া, লাখো কোটি হামদ ও সানা আদায় করছি যে মহান মনিব রব্বে করিম আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকে সোমবার দিন, সপ্তাহের মাঝখানের এই চমৎকার দিন অতিবাহিত করবার পর আমরা কোরআনে কারীমকে সামনে নিয়ে চমৎকার এই আয়োজনে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বসার মতো সুযোগ দান করেছেন। আমরা মহান রবের দরবারে কালিমাতুশ শুকর আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। সবাই একটু লেখেন, আলহামদুলিল্লাহ লেখেন, একটু জানান দেন আপনি আল্লাহ তাআলার এই চমৎকার আয়োজনে আপনি যুক্ত হতে পেরেছেন। আল্লাহ তাআলাকে আমরা একটু জানিয়ে দেই, ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। আলহামদুলিল্লাহ লেখেন, অথবা ইয়া রব্বি লাকাল হামদু যদি লিখতে পারেন তাহলে তো আরো সুন্দর। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ। এবার আপনাদের কাছে আমার ক্লাসের শুরুতে নিবেদন, সবার সামনে কোরআনে কারীম আছে? আলহামদুলিল্লাহ, হ্যাঁ। আছে কি নাই? আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ, হ্যাঁ।
সবাই কোরআনে কারিমটাকে একটু কষ্ট করে নিয়ে খুলে বসেন, অনেক লাভবান হবেন ইনশাআল্লাহ। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, আপনারা তো অনেক অনেক বেশি অ্যালার্ট, আলহামদুলিল্লাহ, অনেক বেশি অ্যালার্ট, আলহামদুলিল্লাহ। সূরা আল বাকারার 102 নম্বর আয়াত থেকে 112 নম্বর আয়াত পর্যন্ত আমরা আজকে রিভিউ করব ইনশাআল্লাহ। তারপর 113 থেকে আমরা রেগুলার ক্লাস শুরু করব ইনশাআল্লাহ। জি, আলহামদুলিল্লাহ, যাদের সামনে কোরআন আছে আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। জাযাকুমুল্লাহু আহসানাল জাযা ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ। আর যাদের সামনে এখনো নাই, একটু টান দিয়ে নিয়ে ফেলেন। সেলফে সেলফ থেকে, তারপরে টেবিল থেকে একটু টান দিয়ে কোরআনে কারিমটা নিয়ে বসবেন ইনশাআল্লাহ। আপনি একটা ক্লাসে আছেন এখন, এটা কোনো জনসভা নয়, এটা কোনো ওয়াজের ময়দান নয়, একটা ক্লাসে আছেন, মনে করতে হবে একটা ক্লাস। এটার নামই হলো তাফসির ক্লাস, ঠিক আছে না? এটার নামে কি? তাফসির ক্লাস। তো অতএব যেহেতু আমরা সবাই শিক্ষার্থী, আমিও একজন শিক্ষার্থী, আপনিও একজন শিক্ষার্থী, আমাদের মূল টেক্সটটা কি? কোরআনে কারীম। কোরআনে কারীম আমার সামনে থাকবে, আপনি বলবেন আমি বুঝি না, আমি বলবো, আপনাকে বুঝ দিবেন আল্লাহ তাআলা। আপনি বলবেন আমি কোরআনে কারীম ধরে লাভ কি, আমার তো কোনো বুঝে আসে না, বুঝে আসার দরকার নাই, খুলে বসেন ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ এটা আপনার বুঝে আসবে ইনশাআল্লাহ। বুঝতে বুঝতে, চেষ্টা করতে করতে ইনশাআল্লাহ একদিন আল্লাহ তাআলা আপনার অন্তরে বুঝ দান করবে ইনশাআল্লাহ। আপনি এটাও বলতে পারেন, অনেকে বলেন আমাকে পার্সোনালি এসএমএস করে যে আমি তো কোরআন পড়তেই পারি না, তাফসীর ক্লাসে কি বুঝবো? আমি বলবো আপনি পড়ার দরকার নেই, কোরআনটা খুলে বসেন, কোরআনটা খুলে বসেন। আলিফ বা তা অক্ষর তো চিনেন, আলিফ বা তা অক্ষর চিনেন, দিস ইজ এনাফ, আলহামদুলিল্লাহ। আলিফ বা তা অক্ষর যদি আপনি চিনেন, এই যে ওয়াত্তাবাউ, ওয়া আলিফ তা বা আইন ওয়াও আলিফ, ওয়াত্তাবাউ, এই তো হয়ে গেছে না? আপনি আপনি এই ক্লাসের জন্য ফিট। আপনি বানান করে যদি পড়তে পারেন, ওয়া তা জবর ওয়া, তা জবর তা, বা আইন বা জবর বা, আইন ওয়া পেশ উ, ওয়াত্তাবাউ। আপনি যদি বলেন যে না আমি বানান করেও পারি না, আমি বাচ্চাদের মতো ওয়া আলিফ তা বা আইন ওয়াও আলিফ আমি এভাবে বলতে পারি, আমি বলবো আপনি এই ক্লাসের জন্য ফিট, আলহামদুলিল্লাহ। ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ লেগে থাকবেন। একটা কথা আছে না, লেগে থাকলে বাগী হয়, কি? লেগে থাকলে বাগী হবেন ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ অনেক কিছু জানতে পারবেন। এটা হলো জ্ঞানের মেইন সোর্স। কোরআনে কারিমটা হলো কি? জ্ঞানের একটা মহাসাগর। তো আপনি যদি মহাসাগরের পাড়েও বসে থাকেন, কিছু পানি তো আপনার গায়ে এসেও পড়বে, সুবহানাল্লাহ, তাই না? আপনি মহাসাগরের পাড়ে একটু বসে থাকেন ইনশাআল্লাহ, এর তাওয়াজ্জুহ, এর বরকত, এর শিফা আপনাকে অবশ্যই টাচ করবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য কোরআনে কারীম দুনিয়াতে হেদায়েতকারী হিসাবে কবুল করুক, আমাদের জন্য, আমার জন্য, আমাদের সকলের জন্য। আর আখিরাতে কঠিন ময়দানে যেন আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের শাফাত আমাদেরকে নসিব করে। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। কোরআনে কারীম আমাদেরকে শাফাত করবে ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করে শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। জি, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়াত্তাবাউ মা তাতলুশ শায়াতিনু আলা মুলকি সুলাইমান। ওয়াত্তাবাউ, আর অনুসরণ করলো, মেনে চললো, মা তাতলুশ শায়াতিনু, শয়তান যা তেলাওয়াত করে এটা তারা মেনে চলে, আলা মুলকি সুলাইমান, সুলাইমানের রাজত্বকালে। সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তান তাদেরকে যা তেলাওয়াত করে করে শোনাতো, তার মানে জাদুবিদ্যা যেগুলো তাদের সামনে আবৃত্তি করত, এগুলোই তারা ফলো করত, অনুসরণ করত ওই যুগের তদানীন্তন মানুষগুলো। ওমা কাফারা সুলাইমান, কিন্তু সুলাইমান কুফরি করেন নাই। ওমা কাফারা সুলাইমান, একজন নবী কুফরি করবে কিভাবে? এটা তো কল্পনার মধ্যেও আমরা আনতে পারি না, তাই না? একজন নবী জাদু করবে কিভাবে? সেটা তো আমরা কল্পনার মধ্যেও আনতে পারি না। আল্লাহ তাআলা যাতে আমাদের কল্পনার মধ্যে না আসে, এটা আল্লাহ তাআলা আগে আগেই নিষেধ করে দিয়েছেন। ওমা কাফারা সুলাইমান, সুলাইমান কুফরি করে নাই, ওয়ালাকিন্না শায়াতিন কাফারু, বরং যারা শয়তান তারাই তো কুফরি করেছে। ইউআল্লিমুনা, তারা শিক্ষা দিত, আন্নাসা, মানুষকে, আস-সিহর, সিহর অর্থ কি? জাদু। আপনাদের এখান থেকে কিন্তু আজকে কোশ্চেন শুরু হয়েছে। আপনারা না ক্লাসের পরে একটু পরে কুইজ দিবেন,
একটু খেয়াল করে যদি শুনেন, আপনি 10টা কোশ্চেনে ইনশাল্লাহ 20 নম্বর পেয়ে যাবেন। কোরআনে কারিমের একটা পরীক্ষা যদি আপনি শতকরা 100% নাম্বার পান, আমি তো মনে করি এটাই আপনার জীবনের জন্য অন্যতম একটা নাজাতের উসিলা, যে আমি একটা কুইজ দিয়েছি, আমি শতকরা 100 নম্বর পেয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, এটা চমৎকার একটা আত্মতৃপ্তির কারণ। আলহামদুলিল্লাহ। জি, আস-সিহর অর্থ কি? আস-সিহর শব্দের অর্থ হলো জাদু। আস-সিহর শব্দের অর্থ কি? জাদু। আস-সিহর, সাহার না, সিহর, সিহর। তাহলে ইউআল্লিমুনা, তারা মানুষকে শিক্ষা দিত, আন-নাসা, মানুষকে, আস-সিহর, সিহর অর্থ কি? জাদু। আর আপনারা কুইজ গুলো দেওয়ার সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করবেন, যেহেতু এমসিকিউ টাইপের কোশ্চেন হয়, এই সামান্য একটু এদিক সেদিক থাকে। খুব ধীরে স্থিরে ঠান্ডা মাথায়, প্রয়োজনে আপনার 1 মিনিট সময় বেশি যাক, ঠান্ডা মাথায় ক্লাসটা করবেন, ঠান্ডা মাথায় কুইজটা দিবেন, দেখবেন 20-এ 20 আপনি পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। আর যারা 20-এ 20 পেয়ে যাবেন, এই যে আপনাদের ডিসকাশন গ্রুপে আছে না, ওখানে একটু লিখবেন আমি 20-এ 20 পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, গত একটা কুইজে একটু সমস্যা ছিল, এটা জলিমুন, আমরা একটু ভুল হয়ে গেছে, এটা আমাদের মিস্টেক হয়েছে। ইনশাল্লাহ আমরা সামনে থেকে আশা করি বিষয়টা আমরা দেখবো ইনশাল্লাহ ভালো করে। এটা একটু ভুল হয়ে গেছে। জি, ইনশাল্লাহ। জি, গত কুইজে পড়ার বাইরে থেকে আসে না, হয়তো ব্যাখ্যার বাইরে থেকে আসছে আর কি। তাফসীর হয়তো একটু বেশি ভিতরে চলে গিয়েছে। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা প্রাসঙ্গিক কথা একটু কম বলে ইনশাল্লাহ আমরা সামনের দিকে যাব। ইউআল্লিমুনা, তারা মানুষকে শিক্ষা দিত, আন-নাসা, মানুষকে, আস-সিহর। তাহলে সিহর অর্থ কি? জাদু, সিহর, সিন হা র। ওয়া মা উনজিলা আলাল মালাকাইন, এবং যা কিছু নাজিল করা হয়েছে, আলাল মালাকাইনি, 2 ফেরেশতার উপর, বিবাবিল, বাবেল শহর। আপনাদের একটা কোশ্চেন আসতে পারে, বাবেল শহর এটি কোথায়? বাবেল শহর এটি কোথায়? তাহলে বাবেল শহর এটি হারুত মারুত কোন শহরের ফেরেশতা? হারুত মারুত হলো ইরাকের বাবেল শহরের ফেরেশতা। ওয়ামা উনজিলা আলাল মালাকাইনি বিবাবিলা হারুত ওয়া মারুত। এই যে হারুত এবং মারুত দুজন হলো ফেরেশতার নাম, তারা ছিল বাবেল। বাবেলটা কোথায়? ইরাকে, বেবিলন আর কি, বেবিলন বা ইরাক। জি, ওয়ামা ইউআল্লিমানি মিন আহাদিন, এই দুইজন তারা মানুষকে শিক্ষা দিতেন না, হাত্তা, যতক্ষণ না তারা, ইয়াকুলা, বলতেন, ইন্নামা নাহনু ফিতনা, এ মানুষেরা তোমরা শোনো, আমরা হলাম ফিতনা, পরীক্ষা স্বরূপ। ফিতনা মানে হলো পরীক্ষা। ফিতনাতুন শব্দের অর্থ কি? পরীক্ষা। ইন্নামা নাহনু ফিতনাতুন, নিশ্চয় আমরা তোমাদের কাছে পরীক্ষা স্বরূপ। ফালা তাকফুর, অতএব তোমরা কুফরি করবে না। ফায়াতাআল্লামুনা মিনহুমা, ওই লোকেরা তাদের থেকে শিখতো, মা ইউফাররিকুনা বিহি, এমন জ্ঞান যা দ্বারা, মা ইউফাররিকুনা বিহি বাইনাল মারই ওয়া যাওজি, স্বামী এবং স্ত্রীর মাঝে বিভেদ ঘটানো যায়, এমন বিদ্যা তারা শিখতো লোকেরা। ওমা হুম বিদররিনা বিহি মিন আহাদিন ইল্লা বিইذনিল্লাহ, আর এই বিদ্যা বা তারা কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারতো না কারোর, ইল্লা বিইذনিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার অনুমতি ছাড়া। ওয়ায়াতাআল্লামুনা মিনহুমা, ওয়ায়াতাআল্লামুনা, আর তারা শিক্ষা গ্রহণ করত, মা ইয়াদুররুহুম ওয়ালা ইয়ানফাউহুম, যা তাদের কোনো ক্ষতি করত না, লা মা ইয়াদুররুহুম, যা তাদের ক্ষতি করত, ওয়ালা ইয়ানফাউহুম, না তাদের কোনো উপকার করত। মানে ক্ষতি করা জিনিসগুলোই তারা শিখতো, উপকারী জিনিস নয়। ওয়ালাকাদ আলিমু, আর তারা নিশ্চয় জেনেছে, লামানিশতারাহু, যে ব্যক্তি এটাকে এই ক্রয় করে নেবে, অর্থাৎ আখেরাত বিসর্জন দিয়ে যারা জাদুবিদ্যা অর্জন করবে। জাদুবিদ্যা হলো 60টা কবিরা গুনাহ অন্যতম। ইজতানিবুস সাবআল মুবিকাত, তোমরা 60টি বড় বড় কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো। 60টি কবিরা গুনার মধ্যে অন্যতম হলো আস-সিহর, জাদু করা। তো যারা এই জাদুবিদ্যার সাথে সম্পৃক্ত হবে, মা লাহু ফিল আখিরা, আখিরাতে নেই তাদের কোনো অংশ, মা লাহু ফিল আখিরাতি মিন খালাকিন, আখিরাতে তাদের জন্য কোনো অংশ নেই। ওয়ালা বিসা মা শারাউ বিহি আনফুসাহুম, ওয়ালা বিসা, আর কতই না মন্দ, মা শারাউ বিহি আনফুসাহুম, এ দ্বারা তারা নিজেরা নিজেদেরকে বিক্রয় করে দিয়েছে, মা লাউ কানু ইয়ালামুন, যদি তারা এটা জানতে পারতো, ওয়ালাউ আন্নাহুম, আর যদি নিশ্চয়ই তারা, আমানু, ঈমান আনতো, অর্থাৎ জাদুবিদ্যার কাছে না যেত, শয়তানের অনুসরণ তারা যদি না করত, ওয়াত্তাকাউ, আর যদি তারা তাকওয়ার পথ অবলম্বন করত, লামাসুবাতুন, তাহলে অবশ্যই, এ লামাসুবাতুন, অবশ্যই পুরস্কার পেত। এই মাসুবাতুন অর্থ হলো পুরস্কার, যেহেতু লাম আছে এই জন্য অবশ্যই পুরস্কার পেত। এটাও আপনাদের একটা কোশ্চেন হতে পারে,
লামাসুবাতুন, অবশ্যই এটা পুরস্কার পেত, অবশ্যই তারা। তাহলে এই লামটা হলো অবশ্যই, এই যে লামটা আলাদা করে দেখালাম, এই লামটার অর্থ কি? অবশ্যই। এই লামটার অর্থ কি? অবশ্যই। আর মাসুবা, মাসুবাতুন মানে পুরস্কার পেত, তার মানে অবশ্যই তারা পুরস্কার পেত। লামাসুবা, অবশ্যই তারা পুরস্কার পেত। মিন ইনদিল্লাহি, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, খায়রন, খুবই অধিকতর কল্যাণকর, লাউ কানু ইয়ালামুন, যদি তারা জানতে পারত। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ, লা তাকুলু, তোমরা বলবে না, রাঈনা, হে আমাদের রাখাল। ঈমানদারেরা, গত ক্লাস তো মনে আছে আপনাদের, হে ঈমানদারেরা, তোমরা নবীকে অ্যাড্রেস করে, সম্বোধন করে, রাঈনা, হে আমাদের রাখাল, এটা বলবে না। ওয়াকুলু, বরং তোমরা বলবে, উনজুরনা, নবী আপনি আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন, তাকান। ওয়াসমাউ, আর তোমরা রাসূলের কথাগুলো শোনো। ইসমাউ মানে তোমরা শোনো। ইসমাউ অর্থ কি? ইসমাউ, ওয়াসমাউ, আর তোমরা শোনো। ওয়াসমাউ, আর তোমরা শোনো। ওয়াকুলু, আর তারা বলে, আর তোমরা বলো, উনজুরনা, নবী হে আপনি আমাদের প্রতি তাকান। ওয়াসমাউ, আর আপনি, আর তোমরা শোনো। ওয়াসমাউ, আর তোমরা শোনো। ওয়াসমাউ, আর তোমরা শোনো। ওয়াসমাউ, আর তোমরা শোনো। ওয়াসমাউ, ওয়াসমাউ শব্দের অর্থ হলো আর তোমরা শোনো, বা এবং তোমরা শোনো। ওয়াসমাউ, আর তোমরা শোনো। ওয়ালিল কাফিরিনা, আর কাফেরদের জন্য রয়েছে আযাবুন আলীমুন। আযাব মানে শাস্তি, আলিম মানে যন্ত্রণাদায়ক। নাউযুবিল্লাহ। কাফেরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। দুনিয়ার যন্ত্রণা আর আখিরাতের যন্ত্রণা শুধু শব্দগত মিল। যন্ত্রণা বানান লিখতে যা, আখিরাতের যন্ত্রণা লিখতেও তা, কিন্তু এর দুইটার মধ্যে ডিফারেন্সটা আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা। মা ইয়াওয়াদ্দুল্লাযীনা কাফারু মিন আহলিল কিতাব, মা ইয়াওয়াদ্দুল্লাযীনা, যারা কুফরি করেছে তারা কামনা করে না, মিন আহলিল কিতাব, আহলে কিতাবের মধ্য থেকে, ওয়ালাল মুশরিকিনা, এবং মুশরিকরাও, আইয়ুনাজ্জালা আলাইকুম, যে তোমাদের উপরে নাজিল হোক, মিন খাইরিন, কোন কল্যাণ। খাইর শব্দের অর্থ হলো কল্যাণ। খাইর শব্দের অর্থ কি? কল্যাণ। মির রব্বিকুম, তোমাদের রবের তরফ থেকে, তোমাদের রবের তরফ থেকে তোমাদের কাছে কোন কল্যাণ নাজিল হোক। তোমাদের রবের তরফ থেকে তোমাদের কাছে কোন কল্যাণ নাজিল হোক, এটা আহলে কিতাবরাও চায় না, এটা মুশরিকরাও চায় না। আল্লাহু ইয়াখতাসসু বিরহমাতিহি মান ইয়াশা, আল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা, ইয়াখতাসসু, ইয়াখতাসসু, ওয়াসমাউ মানে আর তোমরা শোনো, আর আছে, ও আছে তো সেজন্য। আল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা, ইয়াখতাসসু, তিনি খাস করেন, বিরহমাতিহি, তার রহমত দ্বারা, মান ইয়াশাউ, যাকে চান তাকে। আল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা, তিনি হলেন যুল ফাদলিল আযীম, মহা অনুগ্রহশীল, করুণাময়। মা নানসাখ মিন আয়াতিন আও নুনসিহা, মা নানসাখ মিন আয়াতিন, মা নানসাখ মিন আয়াতিন আও নুনসিহা। নানসাখ, আমরা রহিত করি। নানসাখ শব্দের অর্থ কি? আমরা রহিত করি। মা নানসাখ, আর মা নানসাখ মানে আমরা রহিত করি না। মিন আয়াতিন, কোন আয়াত, আমরা কোন আয়াত রহিত করি না। আও নুনসিহা, অথবা এটাকে ভুলিয়ে দেই। অর্থাৎ যখনই আমরা কোন আয়াত রহিত করি অথবা এটাকে ভুলিয়ে দেই, নাতি, নিয়ে আসি, বেখাইরিন, উত্তম বা কল্যাণকর বিষয়, মিনহা, তার থেকে। কোন আয়াত যখন এটাকে রহিত করে দেই অথবা ভুলিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তখন তার চেয়ে ভালো, আরো অধিকতর কল্যাণকর কোনো কিছু অবশ্যই আমি নিয়ে আসি। আও মিসলিহা, অথবা তার অনুরূপ। আলাম তাআলাম, আলাম তাআলাম, নবী হে আপনি কি জানেন না, আন্নাল্লাহ, যে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, আলা কুল্লি শাইইন কাদির, তিনি সব জিনিসের উপরে ক্ষমতাবান। নবী আপনি কি সেটা জানেন না? আলাম তাআলাম আন্নাল্লাহ, আলাম তাআলাম, নবী হে আপনি কি জানেন না, আন্নাল্লাহ, যে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, লাহু, তার জন্য রয়েছে, মুলকুস সামাওয়াত, আসমানের রাজত্ব, সামাওয়াত, ওয়াল আরদ, এবং জমিনের রাজত্ব। তাহলে আল্লাহ তাআলার আসমানেও রাজত্ব আছে, আর আল্লাহ তাআলার রাজত্বটা জমিনেও। আমরা যে জমিনে আছি এই জমিনেও রাজত্ব কার? আল্লাহ।
আবার আসমানে রাজত্ব, ওখানে আল্লাহ আরেকজন না, ওখানেও আল্লাহ তাআলারই রাজত্ব, ওখানেও আল্লাহ তাআলারই রাজত্ব। তাহলে জমিন যার রাজত্ব চলবে তার, তাই না? যেমন ক্ষেত আমার, গ্রামের ক্ষেত আমার, জমি আমার, তো এই জমিতে আমি কোন দান করব, ভুট্টা করব না আলু করব না সবজি করব, অধিকার কার? আমার, আপনার তো না, তাই না? তাহলে এই জমিনটা কার? আল্লাহ তাআলার। তাহলে এই জমিনে বিধান চলবে কার? আল্লাহ। কিন্তু আমরা অতীব দুঃখজনক ঘটনা, আল্লাহর বিধানের কথা যখন বলি তখন অনেকে আমাদের থেকে একটু, আমাদের দিকে একটু আর চোখে তাকায়, আমাদের দিকে কি একটু আর চোখে তাকায়। আপনি বলেন, আপনার জমিনে কি আমি ফসল লাগাতে পারবো? জমিনটা আপনার, আমি কি ইচ্ছে মতো ফসল লাগাতে পারবো? পারবো না, ইলিগেল, তাই না? জমিন আপনার, আপনি তো ফসল লাগাবেন। তো জমিন, এই পুরো এই 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 জগৎ কুল কায়নাতের মালিক কে? আল্লাহ। তাহলে যেহেতু আল্লাহ তাআলা এটার মালিক, তো হুকুম চলবে কার? আল্লাহর। কিন্তু আমরা আল্লাহর হুকুম মানতে নারাজ। অর্থনীতি কাজ কারবার আমরা আল্লাহর হুকুমের মতো আছি। আল্লাহ তাআলা বলছেন আহাল্লাল্লাহুল বাই'a ওয়া হাররামার রিবা। আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর রিবা, সুদকে হারাম করেছেন। আছে ব্যবসার মধ্যে? নাই। তার মানে ওখানে আল্লাহর বিধান নাই। চুরি করলে হাত কাটতে হবে, ওখানে আল্লাহর বিধান আছে। ওয়াসারিকু ওয়াসারিকাতু, সূরা মাইদার মধ্যে আছে চুরি করলে হাত কাটতে হবে। তো চুরি ধরা পড়লে হাত কাটা হয়? কাটা হচ্ছে না। জানা করলে রজম মারতে হবে, পাথর মেরে তাকে মারতে হবে। তো ওখানে কি আল্লাহর বিধান আছে? নাই। তাহলে জমিন বলছি আমরা আল্লাহর, কিন্তু বিধান চলছে মানুষের বানানো, বাতিলের বিধান। ওই ব্রিটিশের বানানো বিধানগুলো দিয়ে দেন দরবার, কাজ কারবার, বিচার, অফিস, আদালত, দেওয়ানি আদালত, ফৌজদারি আদালত, সবগুলো চলছে কার বিধান দিয়ে? মানুষের বানানো বিধান দিয়ে। আর আমরা আল্লাহর বিধান সম্বলিত কোরআন শুধু তেলাওয়াত করেই যাচ্ছি। আপনারা বলেন, আমরা কি কোরআনের উপরে যথার্থ যে দায়িত্ব আছে সেটাকে আমরা পালন করছি? সেটা তো আমরা পালন করছি না। আমরা পড়ছি কিন্তু বিধান তো পালন করছি না। তো অতএব বিধান পালন যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা করতে না পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কামেল ইমানদার হতে পারলাম না। তো সুতরাং সুতরাং এই জমিন যার, হুকুম হুকুম চলবে তার, জমিন যার, হুকুম চলবে তার। জি, এটা তাহলে আলাম তাআলাম আন্নাল্লাহা লাহু মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, এই কথার সামারি হলো জমিন যার, হুকুম চলবে তার। এতটুকু এতটুকু কথার সামারি হলো জমিনটা যার, হুকুম চলবে তার। একটু এই কথাটা লিখতে পারেন আপনারা, জমিন যার, হুকুম চলবে তার। বলতে বলতে, শুনতে শুনতে মেমোরিতে আল্লাহ তাআলা রহমত নাজিল করবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের বুঝকে আল্লাহ তাআলা পরিপক্ক করে দিবে। যে একটু লিখে দিলে পারেন ভালো হবে, জমিন যার, হুকুম চলবে তার। জমিন যার, হুকুম চলবে তার। আলহামদুলিল্লাহ, এটাই ইমান, এটাই ইমান, এটাই ইমান। জমিন যার, হুকুম চলবে তার। ওয়ামা লাকুম মিন দুনিল্লাহি মিন ওয়ালিয়্যিন ওয়ালা নাসীর। ওয়ামা লাকুম, আর তোমাদের জন্য নেই, মিন দুনিল্লাহি, আল্লাহ তাআলা, মিন ওয়ালি, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত তোমাদের জন্য নাই, মিন ওয়ালিয়্যিন ওয়ালা নাসীর, মিন ওয়ালিয়্যিন, কোন অভিভাবক, ওয়ালা নাসীর, আর না কোনো সাহায্যকারী। তাহলে আল্লাহ তাআলা ছাড়া, এই যে তোমরা দুনিয়াতে আসো, দুনিয়াতেও তোমাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত কোনো ওলি নাই, নাসির নাই। আবার আখেরাতেও আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের জন্য কোনো ওলি নাই, কোনো নাসির নাই। ওলি মানে কি? গার্ডিয়ান, এটাও একটা শব্দ অর্থ। ওলি, ওলি, ওলি মানে অভিভাবক, বন্ধু, গার্ডিয়ান। আবার নাসির শব্দের অর্থ কি? নাসির মানে সাহায্যকারী। তার মানে কোনো গার্ডিয়ান নাই, কোনো সাহায্য নাই। আম তুরিদুনা, তোমরা কি চাচ্ছ, আন তাসআলু রাসূলাকুম, তোমাদের রাসূলকে প্রশ্ন করতে বেশি বেশি করে? তোমরা কি চাচ্ছ তোমাদের কাছে উপস্থিত যে নবী আছেন ওই নবীকে বেশি বেশি করে প্রশ্ন করতে? কামা সুইলা মূসা মিন ক্বাবলু, কামা যেমন করে সুইলা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল মুসা আলাইহিস সালামকে, মিন ক্বাবলু ইতিপূর্বে। তোমরা কি তোমাদের এই প্রেজেন্ট নবীকে এই পরিমাণ প্রশ্ন করতে চাচ্ছ যেই পরিমাণ প্রশ্ন ইতিপূর্বে নবী মুসাকে করা হয়েছিল? নবী মুসাকে কি কি প্রশ্ন করা হয়েছে আমরা সূরা বাকারাতে পড়ে আসছি না? এখনো তো সূরা বাকারাতেই আছি, ওই যে গরু জবেহের কাহিনী। তো এরকম বেশি বেশি প্রশ্ন কি তোমরা করতে চাচ্ছ? ওয়ামাইয়াতাবাদ্দালিল কুফরা বিল ঈমান,
ওয়ামান ইয়াতাবাদ্দালিল কুফরা বিল ঈমান, ওয়ামান ইয়াতাবাদ্দাল, আর যে ব্যক্তি পরিবর্তন সাধন করবে আল কুফরা, কুফরিকে, বিল ঈমান, ঈমানের বদৌলতে, মানে ঈমান বাদ দিয়ে যে ব্যক্তি কুফর গ্রহণ করবে, ঈমান বিসর্জন দিয়ে যে ব্যক্তি কুফরিকে গ্রহণ করবে, ফাকাদ দাল্লা সাওয়া আস-সাবিল, এই ব্যক্তি সঠিক রাস্তা থেকে বহু দূরে গিয়ে নিপতিত হলো। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। ওয়াদ্দা কাসীরুম মিন আহলিল কিতাব, ওয়াদ্দা কামনা করে, কাসীরুন অধিকাংশ, মিন আহলিল কিতাব আহলি কিতাবের মধ্য থেকে, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে অধিকাংশই দাবি, অধিকাংশই কামনা করে। ওয়াদ্দা কাসীরুম মিন আহলিল কিতাব, ওয়াদ্দা কাসীরুম মিন আহলিল কিতাব, আহলি কিতাব দ্বারা এখানে আমরা বুঝবো তাওরাতের অনুসারী, লিখে রাখেন। বিশেষত আহলি কিতাব দ্বারা আমরাও আহলি কিতাব এক অর্থে, কোন অর্থে? আমরা কিতাবওয়ালা। কিন্তু স্পেশালি পারিভাষিক ভাবে আহলি কিতাব দ্বারা অর্থ বুঝাবে তাওরাত ওয়ালা যারা, তার মানে নবী মুসা আলাইহিস সালামের অনুসারী, নবী মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের অনুসারী তাওরাত ওয়ালা মানুষগুলো, অর্থাৎ যাদের উপরে তাওরাত এসেছে, আহলি কিতাব। এটা কিন্তু একটা প্রশ্ন হয় অনেক সময়, আহলি কিতাব কারা? তাওরাতের অনুসারী, তাওরাতের অনুসারী। ওয়াদ্দা কাসীরুম মিন আহলিল কিতাব, আহলে কিতাবের মধ্য থেকে সকলেই, অধিকাংশই চায়, কি চায়? লাউ ইয়ারুদ্দুনাকুম, যারা তারা তোমাদেরকে যদি ফিরিয়ে আনতো, মিন বাদি ঈমানিকুম, তোমাদের ঈমান আনার পরে, কুফারান, কুফরের দিকে, হাসাদান, মানে আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে অধিকাংশই চায় তোমরা ঈমান এনেছো তো, ঈমান আনার পরে আবার কুফরের দিকে ফিরে যাও, এটা তারা চায়। হাসাদাম মিন ইনদি আনফুসিহিম, হাসাদান, হাসাদান, এটা হিংসার বশবর্তী হয়ে, মিন ইনদি আনফুসিহিম, তাদের অন্তরে যে হিংসা আছে সেটার কারণে, মিন বাদি, পরে, মা তাবায়্যানা, স্পষ্ট হওয়ার পরে, লাহুম, তাদের কাছে, আল হক, সত্য, ফাফু ওয়াসফাহু হাত্তা ইয়াতি আল্লাহু বিআমরিহি, ফাফু ওয়াসফাহু, অতএব, ফাফু, ক্ষমা করে দাও, ওয়াসফাহু, তাদেরকে উপেক্ষা করো, হাত্তা, যতক্ষণ না, ইয়াতি আল্লাহু বিআমরিহি, আল্লাহ তাআলা তার আদেশ নিয়ে আসেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, তাদেরকে উপেক্ষা করো। ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কাদির, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি সব জিনিসের উপরে ক্ষমতাবান। ওয়া আকিমুস সালাতা, আর তোমরা সালাত কায়েম করো, ওয়া আতুজ যাকাতা, আর তোমরা যাকাত দাও, ওয়া মা তুকদ্দিমু লিআনফুসিকুম, আর তোমরা যা কিছু অগ্রে প্রেরণ করেছো নিজেদের জন্য, মিন খাইরিন, ভালো জিনিস থেকে, ভালো খায়ের জিনিস থেকে, ভালো আমল, ভালো কথা, ভালো কাজ, তাজিদুহু, এটাকে তোমরা পাবে, ইনদাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার কাছে, ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, বিমা তা'মালুনা বাসীর, তোমরা যা করো এগুলো আল্লাহ তাআলা খুব ভালো করে দেখেন। বাসীর, বাসীর মানে তিনি সব জিনিস দেখেন। ওয়াকালু, আর তাআলা বলে, লা ইয়াদখুলাল জান্নাতা, জান্নাতে প্রবেশ করবে না, কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, ইহুদিরা বলে, আহলি কিতাবরা বলে, ইল্লা মান কানা হুদান, যারা ইহুদি হয়েছে, আও নাসারা, অথবা যারা খ্রিস্টান হয়েছে। আমরা একটু পরে পাবো আজকের পড়ার মধ্যে, এটা ইহুদিরাও বলে, খ্রিস্টানেরাও বলে, আগেও আমরা পেয়েছি। আবার একটু পরে যেটা পাবো, যে ইহুদিরা কোনো কিছুর উপর নাই, আবার খ্রিস্টানেরা কোনো কিছুর উপর নাই, মানে এক গ্রুপ আরেক গ্রুপকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছে। আল্লাহ তাআলা বলছেন, তারা বলছে যে ইহুদিরা ছাড়া আর খ্রিস্টান ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না। মনে হয় যে জান্নাতের সার্টিফিকেট তাদের হাতে, তারা যাদেরকে সার্টিফিকেট দিবে কেবল তারাই জান্নাতে যাবে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। এই সার্টিফিকেট যদি মানুষের হাতে থাকতো, তাহলে যার হাতে থাকতো সে ছাড়া আর কেউ জান্নাতে যেতে পারতো না, তাই না? কারণ আমরা যে কৃপণ হারকিপটা, আমরা নিজেরাই কেবল জান্নাতে যাব, আর প্রত্যেকের ব্যাপারে আমরা এখনই তো ফতুয়া দিয়ে রাখছি, অমুক জান্নাতি না, অমুক কাফের, অমুক সেটা, অমুক এটা, কত কিছু বলে রাখছি না। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। তো এই জান্নাতের চাবি কেটে দেয়, এটা তো একমাত্র আল্লাহ তাআলার হাতে। তিলকা আমানিয়ুহুম, এটা তাদের মিথ্যা আশা আকাঙ্ক্ষা, এটা হলো তাদের মিথ্যা আশা আকাঙ্ক্ষা। হ্যাঁ, ইনজিল যারা পেয়েছে তারাও আহলে কিতাব, হ্যাঁ আমি তো বলেছি আমরাও আহলে কিতাব, শাব্দিক অর্থে আমরাও আহলে কিতাব, আমাদেরকেও শাব্দিক অর্থে আহলে কিতাব বলা হয়, কিন্তু পারিভাষিক অর্থটাই হলো এখানে মুখ্য বিষয়। পারিভাষিক অর্থটাই হলো কি মুখ্য বিষয়, সেটা কি? পারিভাষিক অর্থ হলো যারা তাওরাতের অনুসারী, এটা মনে রাখবেন। জি, ইনজিলের অনুসারীকেও আপনি
আহলে কিতাব বলতে পারবেন, কোরআনের অনুসারীদেরকেও আহলে কিতাব বলতে পারেন। আহলে কিতাব শব্দের অর্থ কি? কিতাবওয়ালা। আহলে কিতাব অর্থ কি? কিতাবওয়ালা। আমরা তো কিতাব পেয়েছি, এই অর্থে আমরা আহলে কিতাব। তার মানে আমরা কোরআন নামক কিতাব পেয়েছি। ও বাসির না? বাসির মানে কি একটু বলবেন প্লিজ? বাসির মানে হলো সর্বদ্রষ্টা, মানে তিনি সব জিনিস দেখেন। আমরা তো সামনের দিকে তাকালে পিছনে দেখি না, তাই না? আবার সামনের দিকে তাকালে কতটুকুই বা দেখবো? আমরা সামনের দিকে তাকালে কতটুকুই বা দেখবো? সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার কাবীর। আল্লাহ হলেন বাসীর। আল্লাহর কোনো সামনে নাই, পিছন নাই, ডান নাই, বাম নাই, আল্লাহর কাছে সব ইকুয়াল। তিলকা আমানিয়ুহুম, এটা হলো তাদের মিথ্যা আশা আকাঙ্ক্ষা। বলে হে নবী আপনি বলে দেন, হাতু বুরহানাকুম, তোমরা নিয়ে আসো তোমাদের দলিল প্রমাণ। ইন কুনতুম সাদিকিন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। বালা মান আসলামা, এই আয়াতের উপর আমরা গত ক্লাসের শেষের দিকে বেশ কয়েক মিনিট কথা বলেছিলাম। বালা, হ্যাঁ অবশ্যই, নিশ্চয়ই, মান আসলামা, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে, সারেন্ডার করে দিয়েছে, ওয়াজহাহু, তার চেহারাটাকে লিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার কাছে। আমরা সবাই আল্লাহ তাআলার কাছে ইসলাম গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে নিজেদের সব কিছু আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা সারেন্ডার করেছি, তাই না? আমরা আল্লাহ তাআলার বিধানের সামনে আমাদের স্লোগান মনে আছে তো? সামিআনা ওয়া আতানা, সামিআনা ওয়া আতানা, সামিআনা ওয়া আতানা, এটাই হলো সেটা। আমরা শুনলাম আর মেনে নিলাম, শুনলাম আর মেনে নিলাম, এই স্লোগানটা মনে রাখবেন। ইমানদারের অন্যতম এটা একটা স্লোগান। আমাদের কোরআনের বিধানের সামনে, শরীয়তের বিধানের সামনে আমাদের কোনো সে নাই। সামিআনা ওয়া আতানা, শুনলাম আর মানলাম। বালা মান আসলামা ওয়াজহাহু লিল্লাহ, যে ব্যক্তি নিজের আশা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, এরাদা, প্রত্যাশা, নিজের চিন্তা, বুদ্ধি, যত কিছু আছে, চাহিদা, সব কিছু যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছে সঁপে দিয়েছে, ওয়া হুয়া মুহসিন, এমত অবস্থা সে হলো সৎকর্ম পরায়ণ। ওয়ালাহু আজরুহু ইনদা রাব্বিহি, তার জন্য রয়েছে তার রবের কাছে প্রতিদান। ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম, তাদের উপরে নেই কোনো ভয়। ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, এবং তারা চিন্তিত হবে না। আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আজকে এই রিভিউ ক্লাস শেষ করলাম, এবার আমরা এখান থেকে শুরু করছি ইনশাআল্লাহ। খুব ভালো করে শুনবেন ইনশাআল্লাহ। জি, ক্লাসের মোটামুটি অর্ধেক শেষ হলো, বাকি অর্ধেক। জি, এই যে আমরা সপ্তাহে দুটো ক্লাস করি, বাকি যেমন আজকে সোমবার, আজকে ক্লাস করলাম, বাকি কালকে হলো মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, জুমাবার, 4 দিন গোটা, তাই না? আবার জুমাবারে ক্লাস করলে শনিবার, রবিবার, সোমবার 3 দিন, ওখানে থাকে 3 দিন, আর সোমবারের ক্লাসের পরে থাকে 4 দিন। আপনারা কি এই যে রেকর্ড যেটা আছে, রেকর্ডটা কিন্তু আপনাদেরকে পরবর্তী সময় সুবিধাজনক সময় শোনার জন্য দেওয়া হয়, নতুবা তো এই রেকর্ড দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, তাই না? আপনারা দেখি কারা কারা রেকর্ডটাকে অনেকবার শুনেন, বারবার শুনেন, বা যখনই সম্ভব হয় তখনই শুনেন, যখনই আপনি একটু ফ্রি থাকেন তখনই শোনেন, যখনই আপনার মানে একটু ফ্রি আছেন বা একটু খেয়ে একটু বিছনায় গড়াগড়ি করছেন, রেকর্ডটা লাগিয়ে রাখছেন, রান্না করছেন, রেকর্ডটা লাগিয়ে রেখেছেন, তারপরে এটা ডাইনিং টেবিলে সামনে খাওয়া দাওয়া করছেন, এটা পাশে রেকর্ডটা বাজছে, এরকম কারা কারা করেন দেখি? আমার জানা আছে অনেক ভাই বোন, তারা এই রেকর্ডটাকে, বললাম না তারা তো এখানে স্টুডেন্ট মনে করে নিজেদেরকে, তারা এই রেকর্ডটাকে শোনার জন্য পারিবারিক ভাবে সবাই মিলে শোনার জন্য তারা সাউন্ড বক্স কিনে ফেলেছেন, মোবাইলের সাথে কেবল লাগিয়ে এটা একবারে জোরে শুনে, যাতে পুরা বাসায় 2-3 রুম নিয়ে একটা সুন্দর চমৎকার আওয়াজে সবাই শুনতে পারে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এরকম অনেক ভাই বোন আছেন, অনেক ভাই বোন আছেন, তারা এই রেকর্ডটাকে শোনেন। আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনাদেরকে উদাত্ত আহ্বান জানাবো। আমরা তো সারাক্ষণে যে বিজি থাকি, তাই না? কিছু সময় তো আমরা একটু অবসরও থাকি, তাই না? যতই আমরা ব্যস্ত থাকি, কিছু সময় তো অবসর থাকি। এই যে বোনেরা রান্না করে, রান্না করেন, এটা একটু শুনতে থাকবেন, সমস্যা নাই তো? এটা যদি আপনার রান্না করে, রান্নাও চলবে, শুনতেও থাকবেন, খাচ্ছেন, বাচ্চাদেরকে খাওয়াচ্ছেন, শুনতে থাকেন, সমস্যা নাই। সব সময় একটা কোরআনের একটা পরিবার বানিয়ে ফেলবেন ইনশাআল্লাহ। নবম ক্লাসে রেকর্ড পাচ্ছি না, না গ্রুপে দেওয়া আছে, গ্রুপে দেওয়া আছে। এই এই কোরআন একটা কোরআনিক পরিবার বানাই ফেলবেন ইনশাল্লাহ, কোরআনিক ফ্যামিলি। আমাদের ফ্যামিলির নাম হলো কোরআনিক ফ্যামিলি ইনশাআল্লাহ। তাহলে আমাদের ফ্যামিলির নাম কি? কোরআনিক ফ্যামিলি। শুধু এই সোমবার আর জুমাবার রাতে একটু শুনবেন না, এটা সারা দিন যখনই সময় পান,
তাহলে আমাদের ফ্যামিলির নাম কি? আজকে থেকে একটু এরাদা করেন। আমাদের ফ্যামিলির নাম কি? কোরআনিক ফ্যামিলি, ইনশাআল্লাহ। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। আমাদের মেহনাজ আফা, মাশাআল্লাহ, চমৎকার, সাথে সাথে লিখে দিয়েছেন। আমাদের ফ্যামিলির নাম কি? কোরআনিক ফ্যামিলি, কোরআনিক পরিবার, ইনশাআল্লাহ। কোরআনিক ফ্যামিলি। কোরআন তেলাওয়াত শুনবেন, এই আলোচনাটা বারবার শুনতে থাকবেন, ইনশাআল্লাহ। দেখবেন আপনার মনের মধ্যে গেঁথে যাবে, ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। জি, আজকে থেকে আমরা এই যে মাশাআল্লাহ, আরেকজন দিনী বোন বলেছেন, হ্যাঁ, রাস্তায় হয়তো ওই যে কলেজে যান, মাদ্রাসা যান, স্কুলে যান, চাকরিতে যান, আসা যাওয়ার পথে, চমৎকার, ইনশাআল্লাহ। সিএনজিতে বসে বসে শুনেন, গাড়িতে বসে বসে শুনেন, ফেসবুকিং করে কোনো ফায়দা আছে বলেন? তাহলে আজকে থেকে আমাদের ফ্যামিলির নাম কি? কোরআনিক ফ্যামিলি, ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। চমৎকার, আমরা একটা বিপ্লব সাধন করতে চাই। আমাদের এই জীবনের এই লগ্নে এসে আমরা কোরআনিক বিপ্লব করব, ইনশাআল্লাহ। বুঝার মাধ্যমে, আমল করার মাধ্যমে, নিজেদের তাজকিয়া নফস করার মাধ্যমে আমরা একটা কোরআনিক বিপ্লব করতে চাই। কোরআনিক রেভলিউশন ইন আওয়ার লাইফ, ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। আমরা আমাদের জীবনকে পরিবর্তন করে দিব কোরআন তেলাওয়াত করার মাধ্যমে, কোরআন বুঝার মাধ্যমে, কোরআনের ক্লাস করার মাধ্যমে, কোরআনিক স্টাডি করার মাধ্যমে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কোরআনের শিক্ষার্থী হিসেবে মৃত্যু পর্যন্ত কোরআনের শিক্ষার্থী হিসেবে আমাদেরকে কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আমিন, আমিন। জি, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়াকালাতিল ইয়াহুদু লাইসাতিন নাসারা, এই যে দেখেন, ওয়াকালাতিল ইয়াহুদু, ইহুদিরা বলে, লাইসাতিন নাসারা, খ্রিস্টানেরা নেই, আলা শাইইন, কোনো কিছুর উপর। দেখেন, ইহুদিরা ফতোয়া দেয়, এই খ্রিস্টান, তোমরা কোনো সঠিক কিছুর উপরে নাই, কোনো সঠিক ভিত্তির উপরে নাই। তার মানে তোমাদের কোনো বেস নাই, তোমাদের কোনো অস্তিত্ব নাই, তোমাদের কোনো ফিলার নাই। তোমরা তোমরা মানে ভাষা ভাষা জিনিস, তোমাদের কোনো বেজ নাই। ওয়াকালাতিল ইয়াহুদু লাইসাতিন নাসারা আলা শাই, এটা হলো ইহুদিরা বলে খ্রিস্টানদেরকে। এবার খ্রিস্টানরা কি বলে? ওয়াকালাতিন নাসারা, এবার খ্রিস্টান যারা তারা বলে, ওয়াকালাতিন নাসারা লাইসাতিল ইয়াহুদু, ইহুদিরা নেই, আলা শাইইন, কোন ভিত্তির উপর, কোন কিছুর উপর, কোন ভিত্তির উপর, কোন মজবুত ফিলারের উপর ইহুদিরাও নেই, খ্রিস্টানেরাও নেই। একদল আরেক দলকে বলে, একদল আরেক দলকে বলে। ওয়াহুম ইয়াতলুনাল কিতাব, অথচ তারা সকলে কিতাব পড়ে, অথচ সকলে তারা কি করে? কিতাব পড়ে। অনেক আয়াতে মাঝখানে অ্যাড চলে আসে। গত ক্লাস, ইনশাল্লাহ সামনে থেকে সমস্যাগুলো কেটে যাবে। আমরা ওই মাঝখানে একটা ক্লাস বাধ্য হয়ে অন্য একটা ইয়াতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভুলক্রমেও বটে, তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে আর কি। ইনশাল্লাহ এটার জন্য দেখি কারেকশন করার চিন্তা করা হবে। আর আপনারা ইনশাল্লাহ আজকে থেকে আশা করি আমাদেরকে একটু ভালো করে দেখতে পারবেন, ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, হুজুরকে এক নজর দেখতে চাই, ইনশাল্লাহ জান্নাতে দেখা হবে, ইনশাল্লাহ, ইনশাল্লাহ, ইনশাল্লাহ জান্নাতে দেখা হবে। সবাই আমরা জান্নাতের জন্য রেডি থাকি। আমাদের জান্নাতে ওখানে কিন্তু আমাদের লিভ টুগেদার হবে, মনে আছে তো? ইনশাল্লাহ আমাদের একসাথে একটা বিশাল প্রোগ্রাম হবে। আমরা যারা একসাথে আছি না, ওখানে আমাদের একসাথে বসবাস হবে, ইনশাল্লাহ। একসাথে আমরা কোরআনিক একটা প্রোগ্রাম হবে জান্নাতে, ইনশাল্লাহ। সবাই রেডি থাকেন জান্নাতের জন্য। ওয়াহুম ইয়াতলুনাল কিতাব, ওয়াহুম ইয়াতলুনাল কিতাব, অথচ তারা সকলেই কিতাব পড়ে। কাযালিকা, এমনি ভাবে, ক্বালা বলে, আল্লাযীনা, তারা যারা, লা ইয়ালামুনা, তারা জানে না, মিসলা কাউলিহিম, তাদের মতো। কাযালিকা ক্বালা আল্লাযীনা, কাযালিকা, এমনি ভাবে, ক্বালা বলে, আল্লাযীনা, যারা, লা ইয়ালামুনা, জানে না, মিসলা কাউলিহিম, তাদের কথার মতো। আল্লাহ, অতএব আল্লাহ তাআলা, ইয়াহকুমু, তিনি ফয়সালা দিবেন, আল্লাহ তাআলা ফয়সালা দিবেন। আল্লাহু ইয়াহকুমু, অতএব আল্লাহ তাআলা কি করবেন? আল্লাহু ইয়াহকুমু, অতএব আল্লাহ তাআলা ফয়সালা দিবেন, বাইনাহুম, তাদের মাঝে, ইয়াউমাল কিয়ামাতি, কিয়ামত দিবসে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে ফয়সালা দিবেন। কি বিষয়? বিমা কানু ফিহি ইখতালিফুন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত, ওই বিষয়ে, যে বিষয়ে তারা কি করত? মতবিরোধ করত, ওই বিষয়ে আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসে কি দিবেন? ফয়সালা দিবেন। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলা কি দিবেন? ফয়সালা দিবেন, যে বিষয়ে তারা কি করত? মতবিরোধ করত।
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت اليهود আর ইহুদিরা বলে ليست النصارى ليست النصارى وقالت اليهود আর ইহুদিরা বলে কি বলে ليست النصارى খ্রিস্টানেরা নেই আলা শাইইন কোন ভিত্তির উপর। তার মানে তারা যে চলে বলে, তারা যে থাকছে, তারা যে দুনিয়ার কাজকর্ম করছে, এগুলো কোনো ভিত্তির উপরে নাই, অস্তিত্বহীন, অস্তিত্ব শূন্য। ওয়াকালাতিন নাসারা অনুরূপ ভাবে নাসারা যারা যারা খ্রিস্টান তারা বলে লাইসাতিল ইয়াহুদ ইহুদিরা নেই আলা শাইইন কোন ভিত্তির উপর। ওয়া হুম ইয়াতলুনাল কিতাব অথচ তারা কিতাব তেলাওয়াত করে সকলেই, মানে দুই পক্ষই তারা কিতাব তেলাওয়াত করে। তার মানে কি দুই পক্ষই তারা তাওরাত পড়ছে। কাযালিকা এমনই ভাবে কালা বলে আল্লাযীনা যারা লা ইয়ালামুনা এমনই ভাবে বলে যারা লা ইয়ালামুনা তারা জানে না মিসলা কাউলিহিম তাদের কথার মতো, অর্থাৎ তারা যে কথাগুলো বলছে এই কথাগুলো কি বলছে তারা সেটা জানে না। আল্লাহ আল্লাহ তাআলা ইয়াহকুমু তিনি ফয়সালা দিবেন বাইনাহুম তাদের মাঝে ইয়াউমাল কিয়ামাতে কিয়ামত দিবসে। আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে ফয়সালা দিবেন কিয়ামত দিবসে। আল্লাহু ইয়াহকুমু বাইনাহুম ইয়াউমাল কিয়ামা আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে ফয়সালা দিবেন কিয়ামত দিবসে। কি বিষয়? ফিমা কানু ফিহি ইখতালিফুন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করেছিল সেই বিষয়ে আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসে তাদেরকে ফয়সালা করে দিবেন। তারা যে ইখতিলাফ করেছে, এক গ্রুপ আরেক গ্রুপের সাথে এক হয় নাই, মতবিরোধ তৈরি করেছে, এটার ফয়সালা আল্লাহ তাআলা দিবেন। ওমান আযলামু আর কে আযলামু অধিকতর জালেম, বড় জালেম মিন থেকে মান যে মানা বাধা দেয়, নিষেধ করে, প্রতিরোধ করে বা শর্ত দেয় মাসাজিদ আল্লাহি আল্লাহ তাআলার মসজিদে আইয়ুযকারা স্মরণ করতে। তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে? যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরে আল্লাহর মসজিদে আইয়ুযকারা স্মরণ করতে বাধা দেয়, ফিহা তাতে ইসমুহু আল্লাহ তাআলার নাম। যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরে আল্লাহর স্মরণ করতে বাধা দেয় ওই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে? নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ বলছেন আমার ঘরে আমার মসজিদে যে ব্যক্তি বাধা দেয় ওই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম, ভয়ঙ্কর জালেম আর কে হতে পারে? ভয়ঙ্কর জালেম আর কে হতে পারে? ওমান আযলামু মিম্মান মানাআ মাসাজিদাল্লাহ ওমান আর কে আছে আযলামু অধিকতর বড় জালেম মিম্মান মিন থেকে মান যে ব্যক্তি মানা বাধা দেয়, নিষেধ করে, প্রতিরোধ তৈরি করে বা শর্ত দেয়। চিন্তা করে দেখেন আমাদের সমাজেও কোরআনের তিক্ত কথাগুলো, ওষুধ দুই প্রকার, কিছু আছে না মিষ্টি ওষুধ, আবার কিছু আছে একটু তিক্ত ওষুধ আছে না, বাচ্চাদের নাফায় সিরাপ খাওয়ানো হয়, বাচ্চারা হাসতে হাসতে খেয়ে ফেলে, এগুলো হলো মিষ্টি ওষুধ। আবার কিছু ওষুধ আছে একটু তিতা, তাই না, তিক্ত। তো কোরআনেরও কিছু তিক্ত কথা আছে। কোরআনের তিক্ত কথাগুলো কি জানেন? কোরআনের তিক্ত কথা হলো জেহাদের কথা বললে আমাদের কাছে তিক্ত লাগবে। আপনাকে যদি এখন বলা হয় আপনি সুদ খাবেন না, এটা আমাদের কাছে তিক্ত লাগবে, কারণ আমার প্রতি মাসে সুদে ইনকাম আসে 1 লাখ টাকা, উদাহরণ। তাহলে এটা আমার জন্য তিক্ত কথা না? আমি ঘুষ খাই, এখন যদি কোরআনের আলোচনা আসে আপনি ঘুষ খাওয়া যাবে না, তাহলে এটা আমার কাছে কি তিক্ত কথা। মনে করেন যে কিছু মানুষ চুরি করে, তাহলে এখন আজকে যদি জুমার খুতবায় চুরির বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয় কোরআন এবং হাদিস থেকে, তাহলে চোরদের কাছে আজকের আলোচনাটা কি তিক্ত না? তাহলে চোরদের কাছে আজকের আলোচনাটা হলো তিক্ত, কিন্তু যাদের বাড়িতে চুরি হয় তাদের কাছে আজকের আলোচনাটা কি মিষ্টি। তো এরকম তিক্ত কথা শুনতে যাদের ভালো লাগে না, মানে তাদের দুনিয়াবি স্বার্থের বিপরীতে যায়, তখন তারা আল্লাহর ঘর মসজিদে কি করে? বাধা দেয় কোরআন তেলাওয়াত করতে। তাহলে ওমান আযলামু, তাহলে আল্লাহ তাআলা বলছেন এর চেয়ে বড় জালেম আর কি হতে পারে? তার মানে এ হলো সবচেয়ে বড় জালেম, যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদে আল্লাহর কথা বলতে বাধা দেয়, তার চেয়ে বড় জালেম আর কেউ নাই। আমাদের এই সমাজে আমরা এখনো দেখি, প্রায় শুনি আমরা যে কোরআনের আলোচনা করতে বাধা দিয়েছে, দারসুল কোরআনে বাধা দিয়েছে, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। কোরআনের এই আয়াত বলছে এই লোকের চেয়ে বড় জালেম আর কেউ নাই, এ হলো সবচেয়ে সেরা জালেম।
এ হলো সবচেয়ে কি বড় জালেম, সেরা জালেম। আইয়ুযকারা ফিহা ইসমুহু, আল্লাহ তাআলার ঘরে আল্লাহ তাআলার নাম, এখানে ইসমুহু মানে তার নাম, তার নাম মানে আল্লাহর বিধান, আল্লাহর শরণ, আল্লাহর হুকুম আহকাম, আল্লাহর শরীয়ত, এইগুলো আলোচনা করতে যে বাধা দেয় তার চেয়ে বড় জালেম আর কেউ নাই। ওয়াসআ ফি খারাবিহা, আর সে চেষ্টা করে ফি খারাবিহা, তাতে ধ্বংস সাধন করতে, ভণ্ডুল করে দিতে চায়। ওই মজমা, দারসুল কোরআনের মজমা ভণ্ডুল করে দিতে চায় এ সকল মানুষ আসেনি আমাদের সমাজে? আছে, আছে, আছে। হয়তো আপনি যে সমাজে আছেন ওই সমাজে নাই, কিন্তু হয়তো আমি যে সমাজে আছি ওই সমাজে আছে, অথবা আরেকজনের সমাজে আছে, এরকম কিছু মানুষ এখনো আছে। ওই যে বললাম না, তিক্ত কথা, তিক্ত কথা, তিক্ত কথা বললেই, তিক্ত কথা বললে আর ভালো লাগে না, তিক্ত কথা বললে আর ভালো লাগে না। এই জন্য হুজুর যদি মিষ্টি মিষ্টি ওয়াজ করে, চোরের কাছেও ভালো, ডাকাতের কাছেও ভালো, সুদখোরের কাছেও ভালো, বদমাশের কাছেও ভালো, জেনাখোরের কাছেও ভালো, তারপরে যারা মানুষের উপরে চান্দাবাজি করে চান্দাবাজের কাছেও হুজুর ভালো, তারপরে যারা বেদাত করে বেদাতি লোকের কাছে হুজুর ভালো, কারণ হুজুর মিষ্টি ওয়াজ করে, কারণ মিষ্টি সবাই খায়, মাশাআল্লাহ। ঠিক না? ঠিক না? হুজুর যদি মিষ্টি ওয়াজ করে, তাহলে মসজিদে যদি 5,000 মুসল্লি থাকে, সবাই বলবে হুজুরের মতো ভালো হুজুর এই আল্লাহর জমিনে আর নাই। আর যদি একটু তিক্ত ওয়াজ করে, তাহলে দেখবেন যে অর্ধেক মানুষই বলবে হুজুর কেমন কেমন জানি। উলাইকা মা কানা লাহুম আন ইয়াদখুলুহা ইল্লা খাইফিন। উলাইকা, আল্লাহ তাআলা বলছেন, উলাইকা, এরা এমন সব মানুষ, মা কানা লাহুম, তাদের জন্য উচিত ছিল না, আন ইয়াদখুলুহা, এই ঘরে প্রবেশ করা, আল্লাহ তাআলার মসজিদে প্রবেশ করা, ইল্লা খাইফিন, ভীত সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া। তারা যদি এখানে আসেও একেবারে খুব ভীত সন্তুষ্ট হয়ে, তারা এখানে আসা ছাড়া তাদের উচিত ছিল না। লাহুম ফিদ দুনিয়া খিজুন, যারা এরকম এরকম তিক্ত কথাগুলো ভালো লাগবে না, তিক্ত কথা শুনে মসজিদে বাধা দিবে, তাদের পরিণাম কি? লাহুম ফিদ দুনিয়া খিজিউন, দুনিয়ার জীবনে। এই যে এখান থেকে আপনাদের কোশ্চেন, যারা মসজিদে আল্লাহর কোরআনের আলোচনা হতে বাধা দেয়, দুনিয়াতে তাদের শাস্তি কি? খিজিউন, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা। ওয়ালাহুম ফিল আখিরাতে আযাবুন আযীম, আর আখিরাতে ওয়ালাহুমা, তাদের জন্য রয়েছে, ফিল আখিরাতে আযাব, আখিরাতে আযাবুন আযীমুন, আযাব, কঠিন আযাব আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে। নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক। যারা দুনিয়াতে আল্লাহর এই কোরআনের আলোচনায় বাধা দিবে, দুনিয়াতে তাদের জন্য লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, বেইজ্জতি, আর আখিরাতে তাদের জন্য আছে কি? আযাবুন আযীম। আযাব মানে আযাব, আযীম মানে মহা বড় কঠিন আযাব। ওয়ালিল্লাহিল মাশরিকু ওয়াল মাগরিবু ফাআইনামা তুওয়াল্লু ফাথাম্মা ওয়াজহুল্লাহ। ওয়ালিল্লাহিল মাশরিকু ওয়াল মাগরিব, ওয়ালিল্লাহি, আল্লাহর জন্য রয়েছে আল মাশরিকু ওয়াল মাগরিব, পূর্ব এবং পশ্চিম। আল্লাহর জন্য রয়েছে পূর্ব এবং পশ্চিম। তার মানে কি? আপনি পশ্চিম দিকেও যান আল্লাহ, পূর্ব দিকেও গেলে আল্লাহ। তার মানে যেখানে যাবেন সেখানে আল্লাহর সাম্রাজ্য, সেখানেই আল্লাহর প্রভুত্ব। ফাইনামা তুওয়াল্লু ফাসাম্মা ওয়াজহুল্লাহ, ফাইনামা, যেদিকে, তুওয়াল্লু, তোমরা চেহারা ফিরাও না কেন, ফাসাম্মা, সেখানে, ওয়াজহুল্লাহ, আল্লাহ তাআলার চেহারা, ক্ষমতা, সার্বভৌমত্ব। ইন্নাল্লাহা ওয়াসিউন আলিম, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন ওয়াসি', সর্বব্যাপক, আলিমুন, তিনি হলেন মহাজ্ঞানী। আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সর্বব্যাপক, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহাজ্ঞানী। ومن أظلم ممن منع مساجد الله ومن أظلم ومن أظلم, আর সবচেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে? মিন থেকে, মান, ওই ব্যক্তির চেয়ে, মানা, যে ব্যক্তি বাধা দেয়। এই যে মানা, আমরা বাংলা ভাষায় তো বলি না মানা করছি, আমি তোমাকে মানা করেছি, বলি না আমরা এইভাবে? মানা, মানা কিন্তু আরবি শব্দ, মানা মানে নিষেধ করলো। যে ব্যক্তি নিষেধ করলো আল্লাহর মসজিদে, আইয়ুযকারা ফিহা ইসমুহু, তাতে আল্লাহর শরীয়তের আলোচনা হতে যে ব্যক্তি বাধা দিল, এর চেয়ে বড় জালেম, এর চেয়ে ভয়ঙ্কর অত্যাচারী, জালেম মানে অত্যাচারী, এর চেয়ে ভয়ঙ্কর অত্যাচারী আর কে হতে পারে? যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরে, আল্লাহর আলোচনায় আল্লাহর গোলামদেরকে বাধা দেয়, ওয়াসআ ফি খারাবিহা, আর সেখানে সে হট্টগোল তৈরি করে ফেলে, ওয়াসআ ফি খারাবিহা, আর সেখানে সে হট্টগোল তৈরি করে ফেলে। মানুষ দেখেন দুনিয়ার জন্য, দুনিয়ার কয়দিনের জীবন, টেম্পোরারি একটা লাইফ নয় এটা, অল্প কয়েকদিন,
ওই অল্প কয়েকদিনের জন্য দুনিয়ার হয়তো ক্ষমতার জন্য, লাভের জন্য তারা এই অন্যায় কাজগুলো করছে। আমাদের সমাজেও ইদানিং কালে এসে শুনতে পাচ্ছি কিছু কিছু, যে দারসুল কোরআনে ওই যে গত কয়েকদিন আগে সম্ভবত নোয়াখালীতে, হ্যাঁ নোয়াখালীতে, নোয়াখালীর সোনাপুর মনে হয়, না জানি কি এরকম। তো ওখানে এই যে দারসুল কোরআনে হামলা করে বেশ কয়েকজনকে আহত করছে, এবং যিনি আলোচক ছিলেন একটা ফাজিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল, তিনিও বেশ আহত হয়েছেন। তাহলে দেখেন তারা কি জন্য এটা করেছে? এই দুনিয়াতে সামান্য একটু লাভের জন্য, দুনিয়ার এই সামান্য লাভের জন্য আল্লাহর কোরআনের মজমায় গিয়ে তারা বাধা দেয়। নাউজুবিল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দান করুক, আমরা দোয়া করি। ওয়াসআ ফি খারাবিহা, যারা এটাকে ভণ্ডুল করে দিতে, নষ্ট করে দিতে চেষ্টা সাধনা করে, উলাইকা লাহুম, তাদের জন্য, উলাইকা এরা হলো এমন সব মানুষ, মা লাহুম তাদের জন্য নেই, মা লাহুম তাদের জন্য উচিত নয়, আন ইয়াদখুলুহা যে তারা এখানে প্রবেশ করবে, ইল্লা খাইফিন ভীত সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া। দেখেন, আপনি দেখেন যে ইহুদি, নাসারা, খ্রিস্টান, আরব, মুশরিক, তারা সবাই কিন্তু বাইতুল্লাহ তে বাধা দিত, বাইতুল মাকদাসে বাধা দিত। আপনি দেখেন ওই যে সূরা ফিলের মধ্যে যে কাহিনীটা আমরা পড়েছিলাম, এই বাদশাহ আব্রাহা, হ্যাঁ বাদশাহ আব্রাহা কাবাগর ধ্বংস করতে আসছে, তাই না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্মের প্রায় ৮০ দিন আগে। তাহলে এই যে দেখেন তারা কাবাগর ধ্বংস করতে আসছে, তার মানে ওখানে বাধা দিতে আসছে। তাহলে এই আয়াতের সাথে এটা মিলান। তারপরে বাইতুল মুকাদ্দাস, বাইতুল মুকাদ্দাসে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বাদশাহ তাইসুস, নাম হলো তাইসুস, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বাদশাহ, নাসারাদের বাদশাহ তাইসুস ৮১ খ্রিস্টাব্দ, ৮১ ৮১ ৮১ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে হামলা করেছেন। তাহলে দেখেন আমরা বাইতুল মুকাদ্দাসে হামলার কাহিনীও পাই খ্রিস্টানদের থেকে। তারপরে এই ওই যে একটু আগে কি বললাম, ওই যে এই ইয়ামান থেকে যে কাবাগর ধ্বংস করতে আসছে তারা, বাদশাহ আব্রাহা, তাহলে বাদশাহ আব্রাহা, তারপরে বাদশাহ তাইসুস, তারা কাবাগর, বাদশাহ তাইসুস বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করেছে, আর বাদশাহ আব্রাহা কাবাগর ধ্বংস করতে আসছে। এগুলো সংক্ষেপে কাহিনী বললাম আর কি। তাহলে এই যে দেখেন প্রত্যেকেই কাবাগর, মানে যুগে 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 সবসময় এ আল্লাহর গড়গুলোতে আক্রমণ করা হয়েছে, আল্লাহর গড়গুলোতে কঠিন ভাবে আক্রমণ করা হয়েছে তাদের বৈষয়িক স্বার্থের জন্য। আল্লাহ তাআলা বলছেন এ সকল মানুষ, তাদের জন্য এখানে ভীত সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া এখানে প্রবেশ করা তাদের জন্য উচিত নয়। লাহুম ফিদ দুনিয়া খিজিউন, দুনিয়াতে তাদের জন্য আছে লাঞ্ছনা, ওয়া লাহুম ফিল আখিরাতি আযাবুন আযীম, আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে আযাবুন আযীমুন, আযাবুন আযীমুন, কঠিন শাস্তি। জি, ঠিকই বলেছেন। সুদানে কি ভয়াবহ অবস্থা আসলে। মুসলিম দুনিয়ার দিকে তাকালে আসলে মানে মনটা খুব কান্না করে। আল্লাহ আল্লাহ, মুসলিম দুনিয়ার কি যে অবস্থা হচ্ছে, আল্লাহ আল্লাহ, এটা মুসলিম কান্ট্রি। আল্লাহ, ওয়ালিল্লাহিল মাশরিকু ওয়াল মাগরিবু ফাআইনামা তুওয়াল্লু ফাতাম্মা ওয়াজহুল্লাহ ইন্নাল্লাহা ওয়াসিউন আলীম। ওয়ালিল্লাহিল মাশরিকু ওয়াল মাগরিব, আমরা কিবলা পরিবর্তনের কাহিনী দ্বিতীয় পারার প্রথম ক্লাসে পাবো ইনশাআল্লাহ। সায়াকুলু সুফাহাউ মিনান নাস, হিজরতের 16 বা 17 মাস পরে কিবলা পরিবর্তন হয়েছে। তার আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল মাকদাসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করতেন। হিজরতের 16 কিংবা 17 মাস পরে আল্লাহ তাআলা আদেশ করলেন জোহর কিংবা আসরের নামাজের 2 রাকাত পড়ার পরে আল্লাহ তাআলা আদেশ করলেন সাথে সাথে বাকি 2 রাকাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে সালাত আদায় করেছেন মদিনা থেকে। তো এই আলোচনাটা আমরা ওখানে একটু ভালো পাবো। ওয়ালিল্লাহিল মাশরিক ওয়াল মাগরিব, পূর্ব দিক বলো আর পশ্চিম দিক বলো সব কিছুর মালিকানা কেবল আল্লাহ। ফাইনামা, যেখানে তুয়াল্লু তোমরা চেহারা ফেরাবে, ফাতাম্মা সেখানে ওয়াজহুল্লাহ আল্লাহ তাআলার চেহারা আছে। ওয়াজহুন শব্দের অর্থ হলো চেহারা, আর এটা হলো শাব্দিক অনুবাদ, আর পারিভাষিক অনুবাদ হলো তার ক্ষমতা, তার সুপ্রিম পাওয়ার সব জায়গায় আল্লাহ তাআলার আছে। ইন্নাল্লাহা ওয়াসিউন আলীম, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি ওয়াসি, সর্বব্যাপক, আলিমুন তিনি হলেন মহা জ্ঞানী।
ওয়াকালু ইত্তাখাযাল্লাহু ওয়ালাদা ওয়াকালু, আর তারা বলে ইত্তাখাযাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেছেন ওয়ালাদান, সন্তান। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। ওয়াকালু ইত্তাখাযাল্লাহু ওয়ালাদা, তারা বলে আল্লাহ তাআলা সন্তান গ্রহণ করেছেন। খ্রিস্টানেরা বলতো কি, ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার পুত্র, মারিয়াম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার স্ত্রী, আর আল্লাহ তাআলা হলেন মারিয়ামের স্বামী, ঈসা আলাইহিস সালামের বাবা। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। তারা ত্রিত্ববাদ, তিন খোদায় তারা বিশ্বাসী। তো তারা কি বলল? ওয়াকালু, তারা বলল ইত্তাখাযাল্লাহু ওয়ালাদা, আল্লাহ তাআলা সন্তান গ্রহণ করেছেন। সুবহানাহু, অথচ তিনি হলেন পুত পবিত্র, বল বরং লাহু, তার জন্য রয়েছে মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আসমানে যা আছে জমিনে যা আছে সবই তো আল্লাহ। তো আল্লাহ তাআলা পুত্র সন্তান গ্রহণ করার দরকারটা কি? সবই যদি আল্লাহর হয়েই থাকে, তোমরাও তো স্বীকার করো, তাহলে কিভাবে বলো যে আসমান জমিন যদি আল্লাহর হয়েই থাকে, তোমরা তো স্বীকার করো, তাহলে আল্লাহ তাআলা এই মাঝখান থেকে একটা পুত্র নেওয়ার প্রয়োজনটা আল্লাহ তাআলার কি পড়লো? আল্লাহ তাআলার কোন জায়গায় কি অভাব পড়েছে? লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ কুল্লুন লাহু কানিতুন, কুল্লুন প্রত্যেকেই, সবকিছুই লাহু তার জন্য, কানিতুন অনুগত। আসমান জমিনে যারা আছে সবকিছু আল্লাহ তাআলার জন্যই অনুগত। বাদিউস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন আসমান এবং জমিনের বাদিয়া। বাদি মানে কি? উদ্ভাবক। বাদী কেমন উদ্ভাবক? পূর্ব নমুনা ছাড়া যিনি কোনো জিনিস বানাতে পারেন, তিনি, তাকে বলা হয় বাদী। যেমন মিস্ত্রিরা একটা ঘর দেখে আরেকটা ঘর বানায়, তাই না? একটা বিল্ডিং দেখে আরেকটা বিল্ডিং এর অনুকূল বানায়, বা যে কোনো জিনিস একটা ফরম্যাট দেখে পরবর্তী জেনারেশন এটা বানায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যে আসমান জমিন বানিয়েছেন, এটার কোনো পূর্ব কোনো ফরম্যাট ছিল না, পূর্বের কোনো নমুনা ছিল না। এজন্য আল্লাহ তাআলার নাম হলো বাদিয়ে। বাদিয়ে মানে এমন উদ্ভাবক, পূর্ব নমুনা ছাড়া, পূর্ব আকৃতি ব্যতি রেখে যিনি বানান। আস-সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, তিনি আসমান এবং জমিনকে পূর্ব আকৃতি ব্যতি রেখে বানিয়েছেন। ওয়াইদা কাদা আমরা, ওয়াইদার যখন কাদা আমরান, যখন তিনি কোনো ব্যাপারে ফয়সালা দেন, সিদ্ধান্ত নেন, ফাইন্নামা ইয়াকুলু, তখন তিনি এটাকে বলেন লাহু, এটাকে বলেন কুন, হয়ে যাও, ফায়াকুন, অমনিতা হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা যখন কোনো কিছু বানাতে চান, তখন তিনি সেটাকে বলেন কুন, কি বলেন? কুন ফায়াকুন, হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই জন্যই তো আল্লাহ আল্লাহ। আল্লাহ কি জন্য আল্লাহ? এই জন্যই আল্লাহ আল্লাহ, যেহেতু তিনি কুন বলেন, ফায়াকুন হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। তো যিনি কুন ফায়াকুন হতে পারে, বললে হয়ে যায়, তো তার আবার সন্তান গ্রহণ করার প্রশ্নটা কেন আসে? সন্তান গ্রহণ করার প্রশ্নটা কেন আসে? বাদিউস, ওয়াকালু ইত্তাখাযাল্লাহু ওয়ালাদা, ওয়াকালু, আর তারা বলে ইত্তাখাযাল্লাহু, আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেছেন ওয়ালাদান, সন্তান। সুবহানাহু, তিনি হলেন সুবহানা, তিনি হলেন পুত পবিত্র। সন্তান গ্রহণ করা থেকে, স্ত্রী গ্রহণ করা থেকে তিনি হলেন পুত পবিত্র। বাল্লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, বাল্লাহু, আমরা সন্তান কেন নিই? আমরা আমরা পুরুষ বলি, বা আমরা আমাদের বোনদের কথা বলি, আমরা আমাদের সন্তান নিতে কেন আগ্রহী? আমরা যে বিয়ে করি, বিয়ের আমাদের অন্যতম একটা টার্গেট তো হলো কি? সন্তান নেওয়া, তাই না? আমরা পুরুষ যারা, আমাদেরও আগ্রহ যে আমাদের ছেলে মেয়ে হবে, বাবা ডাকবে, আমরা ছেলে মেয়েদেরকে পড়াশোনা করায় মানুষ করাবো। আমাদের বোনদেরও একই টার্গেট, যে আমার ছেলে মেয়ে হবে, আমাকে আম্মু ডাকবে, আমি একটা সংসার করে যাব, আমি মরে যাব, আমার আদর্শ সন্তান থেকে যাবে, তাই না? তো আল্লাহ তাআলার তো এরকম কোনো বিষয় নাই যে আল্লাহ কি মরে যাবেন। আমরা তো মরে যাবো, এই জন্য আমাদের সন্তানের দরকার, আমরা আমাদের উত্তরাধিকারী রেখে যেতে চাই, তাই না? আল্লাহ তো মরে যাবেন না, আল্লাহ তো মরে যাবেন না। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল হাইয়ুল কাইয়ুম, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তো যিনি মরে যাবেন না, মরে যাওয়া যার জন্য মানায় না, মরে যাওয়া যার জন্য কোনো শব্দই না, তার আবার সন্তান কি দরকার? ওয়াকালু ইত্তাখাযাল্লাহু ওয়ালাদা সুবহানাহু বাল্লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, বরং তার জন্য আছে আসমান এবং জমিনে যা কিছু আছে সব। কুল্লুন লাহু কানিতুন, আসমান জমিনে সব কিছু তার জন্য কানিত, অনুগত হয়ে আছে। সুবহানাল্লাহ। সবকিছু তার অনুগত, সবকিছু তার অনুগত। বাদিউস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আল্লাহ তিনি হলেন বাদিউস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আসমান এবং জমিনের উদ্ভাবক। বাদি কাকে বলা হয়? পূর্ব নমুনা ছাড়া যিনি কোনো কিছু তৈরি করেন। ওয়াইদা কাদা আমরা, আর যখন এই বাদী এখান থেকে বেদাত। এই যে বেদাত মানে কি?
বেদাত মানে যে ইবাদতটা রাসূলের যুগেও ছিল না, সাহাবা ইকরামের যুগেও ছিল না, তাবেঈনদের যুগেও ছিল না, মানে পূর্ব জামানায় এই সোনালী যুগে যে ইবাদতের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, ওই ইবাদতটা যদি আমাদের সমাজে আমরা বানিয়ে চালিয়ে দেই, তখন এটার নাম হলো কি বিদআতুন। এই বিদআতুন থেকে বাদী, মানে বেদাত মানে যেটার নমুনা পূর্বে ছিল না এমন ইবাদত। আর বাদী মানে এমন স্রষ্টা যিনি বানিয়েছেন পূর্ব নমুনা ব্যতি রেখে। বাদিউস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ওয়া ইযা কাদা আমরা, আর যখন আল্লাহ তাআলা কোনো ব্যাপারে কাদা সিদ্ধান্ত নেন, ফয়সালা দেন, ওয়াইদা কাদা আমরা ফাইন্নামা ইয়াকুলু লাহু কুন ফায়াকুন, তখন তিনি সেটাকে বলেন কুন হয়ে যাও, ফায়াকুন, অতঃপর এমনিতে তা হয়ে যায়। ওয়াকাল আল্লাযীনা লা ইয়ালামুনা, ওয়াকালা বলে আল্লাযীনা যারা লা ইয়ালামুনা কিছুই জানে না, যারা কিছুই জানে না তারা বলে, তারা কিছুই জানে না, তারা কি বলে লাউলা ইউকাল্লিমুনাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা কেন আমাদের সাথে কথা বলেন না। দেখেন তাদের চিন্তা যে তাদের কাছে মুসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে ফেরেশতা হয়ে মুসার কাছে তাওরাত আসবে, ওই তাওরাত মুসা, ওই তাওরাত মুসা আমাদের কাছে বলবে, কেন ব্যাপারটা এমন কেন, লাউলা ইউকাল্লিমুনাল্লাহ, আল্লাহ সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলতে পারে না, আও তাতিনা আয়া, অথবা সরাসরি আমাদের কাছে আল্লাহ কোনো ওহী পাঠাতে পারে না, মুসার কাছে আসবে, মুসা আমাদের কাছে দিবে, এমন কেন। লাউলা ইউকাল্লিমুনা আল্লাহু আও তা'তিনা আয়া কাযালিকা, এমন ভেবে ক্বালা বলে বলতো আল্লাযীনা যারা, তারা মিন ক্বাবলিহিম তাদের পূর্বে। দেখেন তাদের কথা দেখছেন যে আমাদের কাছে কেন সরাসরি কিতাব আসে না, আল্লাহ আমাদের সাথে কেন কথা বলে না, এই কথাও আমরা পড়ে আসছি অন্য জায়গায়। মিসলা কাউলিহিম, তাদের কথার মতো, তাশাবাহাত কুলুবুহুম, তাদের এই কথা পূর্বে যারা ছিল তাদের কথার সাথে মিলে, কদ বায়্যানাল আয়াত, নিশ্চয় আমি আয়াতগুলোকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করি। তাহলে আয়াতগুলো কার জন্য, লিকাউমি ইউকিনুন, যারা দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্য। এ তারা কারা, তারা হলাম আমরা। তারা কারা, তারা হলাম কারা, আমরা। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করি। এই দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন যারা করে তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা বলছেন আমি এই আয়াতগুলো এক এক করে তাদের সামনে এগুলো উপস্থাপন করছি। ইন্না আরসালনাকা বিল হাক্কি বাশীরা ওয়া নাযীরা, হে নবী নিশ্চয় আমরা আপনাকে প্রেরণ করেছি বিল হাক্কি, সত্য দিন সহ, বাশীরান, জান্নাতের সুসংবাদদাতা হিসাবে, ওয়া নাযীরান, এবং জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে। ওয়ালা তুসালু, নবী আপনাকে প্রশ্ন করা হবে না, আন আসহাবিল জাহিম, যারা জাহান্নামের অধিবাসী তারা কেন জাহান্নামে গেছে এই ব্যাপারে আপনাকে কোনো ধরনের প্রশ্ন করা হবে না। তার মানে আপনার কাছে আপনি চালিয়ে যান, তারা যেদিকে ইচ্ছে সেদিকে যেতে থাকুক। ওয়াকাল আল্লাযীনা, ওয়াকাল, আর বলে আল্লাযীনা যারা লা ইয়ালামুনা কিছুই জানে না, যারা কিছু জানে না তারা বলে কি লাউলা ইউকাল্লিমুনাল্লাহ, আল্লাহ কেন আমাদের সাথে কথা বলে না, আও তাতিনা আয়া, অথবা আমাদের কাছে কেন কোনো আয়াত আসে না। দেখেন তাদের আবদারটা দেখছেন, আল্লাহ কেন আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলে না, কিংবা আমাদের কাছে সরাসরি কোনো আয়াত উইদাউট মিডিয়া কেন আসে না। কাযালিকা, এমনই ভাবে ক্বালা বলতো আল্লাযীনা, তারা যারা মিন ক্বাবলিহিম তাদের পূর্বে যারা ছিল, মিসলা কাউলিহিম তাদের কথার মতো, অর্থাৎ তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও ঠিক একই কথা বলতো। তাশাবাহাত কুলুবুহুম, তাদের কথা আর তাদের কথা তাশাবাহাত, সাদৃশ্যপূর্ণ। কদ বায়্যানাল আয়াত, নিশ্চয় আমি আয়াতগুলোকে বর্ণনা করি, লিকাউমি ইউকিনুন, আমরা লিকাউমি ইউকিনুন মানে আমরা, কাউম এমন কাউম ইউকিনুন যারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে, ইনশাআল্লাহ আমরাই, ইনশাআল্লাহ আমরা আল্লাহর প্রতি আমাদের দৃঢ় অগাধ বিশ্বাস আছে, আছে না, ইনশাআল্লাহ আমাদের জন্যই আল্লাহ তাআলা বলছেন কদ বায়্যানাল আয়াত লিকাউমি ইউকিনুন ওয়া বিল আখিরাতি হুম ইউকিনুন, ইন্না আরসালনাকা বিল হাক্কি বাশীরা ওয়া নাযীরা, হে নবী নিশ্চয় আমরা আপনাকে প্রেরণ করেছি সত্য, বিল হাক্কি সত্য সহকারে, বাশীরান জান্নাতের সুসংবাদদাতা হিসাবে, ওয়া নাযীরান এবং জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে। রাসূলের দুইটা বিশেষ উপাধি, একটা হলো রাসূলের নাম হলো বাশীর, আর একটা নাম হলো রাসূলের নাযীর। বাশীর মানে কি, জান্নাতের সুসংবাদদাতা, এই জন্য আগে আসবে জান্নাতের সুসংবাদের বিষয়। সব কথায় সবসময় মানুষকে বাশশিরু সুসংবাদ দাও, বাশশিরু সুসংবাদ দাও, খেয়াল করবেন, শিখে নেন কোরআনিক লেসন। মানুষকে সুসংবাদ দিবেন, আশাহত করবেন না, উৎসাহিত করবেন, নিরাশা করবেন না, মানুষকে আশার বাণী শোনাবেন, হতাশার বাণী নয়। মানুষের এই পেরেশানি দূর করে দিবেন, পেরেশান তার মধ্যে দিবেন না।
এটা হলো এই আয়াতের শিক্ষা, কোরআনের শিক্ষা। ইন্না আরসালনাকা বিল হাক্কি বাশীরা, নবী আমরা আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদদাতা হিসেবে প্রেরণ করেছি, ১ নম্বর। ২ নম্বর ওয়া নাযীরা, এবং আপনাকে প্রেরণ করেছি জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে। ওয়ালা তুসআলু, নবী আপনাকে প্রশ্ন করা হবে না, আন আসহাবিল জাহিম, যারা জাহান্নামের অধিবাসী। জাহিম মানে জাহান্নাম। জাহান্নামের ৭টা নাম, তার মধ্যে জাহিম একটা নাম। এই যারা আসহাব মানে অধিবাসী, জাহান্নামের অধিবাসী যারা, তারা কেন জাহান্নামে গেল আপনাকে ধরে ধরে, এ নবী আপনি বলেন সে কেন জাহান্নামে গেল, এই ব্যাপারে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে না। আপনার দায়িত্ব, আপনি হলেন বাশীর, আপনার দায়িত্ব আপনি হলেন কি নাদির। ওয়ালান তারদা আনকাল ইয়াহুদ, ওয়ালান তারদা, আর কখনো সন্তুষ্ট হবে না, আনকা আপনার প্রতি, আল ইয়াহুদু ওয়ালান নাসারা, ইহুদি আর খ্রিস্টান। ইহুদি বলেন আর খ্রিস্টান বলেন, তারা কখনো আপনার প্রতি রাজি, খুশি, সন্তুষ্ট হবে না, হাত্তা, যতক্ষণ না তাত্তাবিআ, আপনি আনুগত্য করেন, মিল্লাতাহুম, তাদের মিল্লাতের, মানে ইহুদি, নাসারা, খ্রিস্টান, তাদের ধর্ম যতদিন পর্যন্ত আপনি পালন না করবেন, ততদিন পর্যন্ত তারা আপনাকে, আপনার প্রতি রাজিও হবে না, খুশিও হবে না, সন্তুষ্ট হবে না। ওয়ালান তারদা আনকাল ইয়াহুদু ওয়ালান নাসারা হাত্তা তাত্তাবিআ মিল্লাতাহুম, কুল ইন্না হুদাল্লাহি হুয়াল হুদা, কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, ইন্না, নিশ্চয়, হুদাল্লাহ, আল্লাহর হেদায়েত, হুয়াল হুদা, এটাই আসল হেদায়েত। আল্লাহর হেদায়েতই হলো আসল হেদায়েত, মানে আল্লাহ যাকে হেদায়েত দিবেন সেটাই হলো হেদায়েত। আল্লাহর হেদায়েতই কি হেদায়েত। বল ইন্না হুদাল্লাহি হুয়াল হুদা ওয়ালা ইন নবী আপনি যদি ইত্তাবাত, আপনি অনুসরণ করেন, আহওয়াহুম, তাদের খেয়াল খুশির, প্রবৃত্তির, তাদের বানানো জীবন ব্যবস্থার যদি আপনি অনুসরণ করেন। দেখেন, আহওয়ার অনুবাদ করেছি কি, খেয়াল খুশি, প্রবৃত্তি, বানানো জীবন ব্যবস্থা, তাদের বানানো জীবন ব্যবস্থার যদি আপনি অনুসরণ করেন, বাদাল্লাযী, বাদা পরে, আল্লাযী, যা, যা আকা আপনার কাছে এসেছে, মিনাল ইলমি, ইলম, ইলম মানে নবুয়ত, ওহী, আপনার কাছে ওহী আসার পরেও যদি আপনি তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করেন, আপনি শুনে রাখেন, মা লাকা মিনাল্লাহি মিন ওয়ালিয়্যিন ওয়ালা নাসির, নবী আপনার জন্য আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচানোর জন্য কোনো ওলি নাই, অভিভাবক, ওলি শব্দটা আগেও গেছে, ওয়ালা নাসির, আর না কোনো সাহায্যকারী। দেখেন নবীকে আল্লাহ তাআলা কত বড় হুমকি স্বরূপ কথা বলছেন। নবী আপনি যদি খেয়াল খুশির অনুসরণ করেন তাদের, আপনার কাছে ওহী আসার পরও, তাহলে জেনে রাখেন, আমি আল্লাহর আযাব থেকে আপনাকে রক্ষাকারী কোনো ওলি নাই, কোনো নাসির নাই। আর আমার আপনার অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? আল্লাহু আকবার, আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক। আল্লাযীনা আতাইনাহুমুল কিতাবা, আল্লাযীনা, যাদেরকে, আতাইনা আমি দিয়েছি, হুম তাদেরকে, আল কিতাব কিতাব, যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, ইয়াতলুনাহু তারা এটাকে তেলাওয়াত করে, পাঠ করে, হাক্কা তেলাওয়াতিহি, যথাযথভাবে। যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি ওই কিতাবকে তারা যথাযথভাবে তেলাওয়াত করে। আল্লাযীনা আতাইনাহুমুল কিতাবা, যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, ইয়াতলুনাহু তারা এটাকে পাঠ করে, হাক্কা তিলাওয়াতিহি, যথাযথভাবে। উলাইকা ইউমিনুনা বিহি, অতঃপর এটার প্রতি তারা ঈমান আনয়ন করে। ওই যে ইহুদিদের মধ্য থেকে, ইহুদিদের মধ্য থেকে অনেকে মুসলমান হয়েছে না, কাফেরদের মধ্য থেকে, তারপরে খ্রিস্টানদের মধ্যে থেকে, এদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি। ইউমিন হাক্কা তেলাওয়াতি, তারা এটাকে যথাযথভাবে তেলাওয়াত করে। উলাইকা ইউমিনুনা বি, এর প্রতি তারা, এটার প্রতি কি করে, ঈমান আনয়ন করে। তাহলে একটা শ্রেণী এটাকে পরে বোঝে মানে ঈমান আনয়ন করে। ওয়া মান ইয়াকফুর বিহি, আবার আরেকটা শ্রেণী এটার প্রতি কুফরি করে। ফাউলাইকা হুমুল খাসিরুন, যারা কুফরি করে তারাই হলো খাসের, তারাই হলো, ওই সকল লোকই হলো চরম ক্ষতিগ্রস্ত। ওয়ালান তারদা আনকাল ইয়াহুদু, ওয়ালান তারদা, কখনোই সন্তুষ্ট হবে না, আনকা আপনার ব্যাপারে, আল ইয়াহুদু ওয়ালান নাসারা, ইহুদি বলেন আর খ্রিস্টান বলেন, ইহুদি আর না খ্রিস্টান, হাত্তা তাত্তাবিআ মিল্লাতাহুম, যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করেন, তাদের মতাদর্শের অনুসরণ না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আপনাকে ওকে দিবে না, আপনার প্রতি তারা রাজি হবে না। বল, হে নবী আপনি বলে দেন, ইন্না হুদাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহর দেওয়া হেদায়েত, হুয়াল হুদা, এটাই হলো হেদায়েত। ওয়ালা ইন ইত্তাবা'তা, আর আপনি যদি অনুসরণ করেন, আহওয়াহুম তাদের প্রবৃত্তির, বাদা পরে, আল্লাযী জাআকা মিনাল ইলমি, আপনার কাছে ওহী আসার পরে, মা লাকা মিনাল্লাহ,
নেই আল্লাহর মোকাবেলা আপনার জন্য কেউ মিন ওয়ালিয়্যিন, কোনো অভিভাবক, ওয়ালা নাসীর, আর না কোনো সাহায্যকারী। আপনি যদি তাদের মন মতো চলেন। দেখেন দেখেন, নবীকে আল্লাহ তাআলা বলছেন, এবার আমার ব্যাপারে কি ভয়ঙ্কর কথা হতে পারে, আমাদের ব্যাপারে কি ভয়ঙ্কর কথা হতে পারে। নবী, আপনি যদি তাদের খেয়াল খুশির মতো চলেন, আপনার কাছে ওই আসার পর শুনে রাখেন, আল্লাহর আযাব থেকে আপনাকে বাঁচাবে এমন কোন ওলি নাই, এমন কোন নাসির নাই। ওলি মানে সাহায্য, ওলি মানে অভিভাবক নাই, গার্ডিয়ান নাই, ওয়ালা নাসির, আর না কোনো সাহায্যকারী। সাহায্যকারীও নাই, গার্ডিয়ানও নাই। আল্লাযীনা আতাইনাহুমুল কিতাব, আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, ইয়াতলুনাহু, তারা এটাকে তেলাওয়াত করে, হাক্কা তিলাওয়াতিহি, যথাযথভাবে, যথাযথভাবে তেলাওয়াত করে। ওই যে আপনাদেরকে প্রথম দিকে ক্লাসে বলেছিলাম, আপনাদের গ্রুপেও প্রথম দিকে আমি একটা নোটিশ করেছিলাম, এই যে তেলাওয়াত মানে কি, শোনা, বুঝা, নিজে পড়া, হৃদয়ঙ্গম করা, মনে হয় 5টা পয়েন্ট আছে ওখানে, হ্যাঁ। তারপরে কি করা, আমল করা। এটা হলো হাক্কা তেলাওয়াতি। বুঝা, হৃদয়ঙ্গম করা, তেলাওয়াত শোনা, তেলাওয়াত করা, এটা অনুযায়ী চলা, এসব হলো হাক্কা তেলাওয়াতি। উলাইকা, তাহলে এদের মধ্য থেকে একটা শ্রেণী হাক্কা তেলাওয়াতি, মানে এটাকে তেলাওয়াত করে যথাযথভাবে, মানে এটাকে মেনে নেয়। উলাইকা ইউমিনুনা বিহি, এর প্রতি তারা ঈমান আনয়ন করে, তার মানে এটাকে মেনে নিয়েছে। ওয়া মান ইয়াকফুর বিহি, আর যে ব্যক্তি এটার প্রতি কুফরি করবে, ফাউলাইকা হুমুল খাসিরুন, তারা হলো যারা এটাকে কুফরি করবে, এটার প্রতি কুফরি করবে, তারা হলো খাসের, তারা হলো চরম ক্ষতিগ্রস্ত। ইয়া বনি ইসরাইল, হে বনি ইসরাইল, উযকুরু, ইসহাক আলাইহিস সালামের উপাধি হলো ইসরাইল। আর ইয়া বনি ইসরাইল মানে, বনি ইসরাইল মানে ইসহাক আলাইহিস সালামের সন্তান। ইসহাক আলাইহিস সালাম থেকেই আস্তে আস্তে করে এই এই জেনারেশন তৈরি হয়েছে, এদের নাম হলো বনি ইসরাইল। ইয়া বনি ইসরাইল, হে বনি ইসরাইল, উযকুরু, তোমরা স্মরণ করো নিয়ামতি, আমার নিয়ামত, আল্লাতী আনআমতু আলাইকুম, যে নিয়ামতটা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি, ওয়া আন্নী ফাদ্দালতুকুম, এবং আমি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন করেছি, আলাল আলামিন, তামাম বিশ্বের উপর। ওয়াত্তাকু ইয়াওমান লা তাজজি নাফসুন আন নাফসিন শাইআ, ওয়াত্তাকু, তোমরা ভয় করো, ইয়াওমান, এমন দিবসের, লা তাজজি, উপকার পাবে না, নাফসুন, কোন নফস, আন নাফসিন, অন্য কোন ব্যক্তি থেকে, শাইআন, কোন বিষয়। হে মানুষ সকল, তোমরা ওই দিবসটাকে ভয় করো, যেই দিবসে কোনো মানুষ অপর কোনো মানুষ থেকে কোনো উপকার পাবে না। হাশরের ময়দানে সবাই তো বলবে কি, নফসি নফসি নফসি। ইয়াওমা ইয়াফিরুল মারউ, সূরা আবাসা, ইয়াওমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি, সেদিন মানুষ তার বাবা থেকে পলায়ন করবে, সেদিন মানুষ তার সন্তান থেকে পলায়ন করবে, মা থেকে পলায়ন করবে, তার স্ত্রী থেকে পলায়ন করবে। ইয়াওমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি, ভাই থেকে পলায়ন করবে, ওয়া উম্মিহি ওয়া আবি, তার মা থেকে পলায়ন করবে, তার বাবা থেকে পলায়ন করবে, ওয়া সাহিবাতিহি, তার বন্ধু বান্ধব থেকে পলায়ন করবে, ওয়া সাহিবাতিহি ওয়া আখি ওয়া বাসিলাতি, ইয়াওমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি ওয়া সাহিবাতিহি ওয়া বানিহি, লিকুল্লি ইমরিইম মিনহুম ইয়াওমাইযিন শা'নুন ইউগনিহি, লিকুল্লি ইমরি, প্রত্যেকে সেদিন নিজকে নিয়ে পেরেশান 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 থাকবে। আল্লাহ। তো ওই দিন আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওই দিনের কথা স্মরণ করো, ওই দিনের কথা স্মরণ করো, যেদিন কোন নফস কোন নফসের কোন উপকারে আসবে না, ওয়ালা ইউকবালু মিনহা আদাল, এবং কোন গ্রহণ করা হবে না কারো থেকে কোনো বিনিময় বা মুক্তিপণ, কারো থেকে কোনো মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না, ওয়ালা তানফাউহা শাফাআ, এবং কোনো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না, সেদিন কোনো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। ওয়ালা হুম ইউনসারুন, আর সেদিন তাদেরকে কোনো সাহায্য করাও হবে না। ওয়ালা হুম ইউনসারুন, ওয়াইদ ইবতালা ইব্রাহিম রাব্বুহু বিকালিমাত, ওয়াইদ ইবতালা, আর স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা যখন ইবতালা, পরীক্ষা করলেন, ইব্রাহিমকে, ইব্রাহিম রাব্বুহু, তার রব, ইব্রাহিমকে যেদিন তার রব পরীক্ষা করলেন, ইব্রাহিমকে যেদিন তার রব পরীক্ষা করলেন, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, কতিপয় কালিমা দ্বারা, ফাআতাম্মাহুন্না, অতঃপর ইব্রাহিম ওই কালিমাগুলো, ওই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলেন। ফাআতাম্মাহুন্না قال إني جاعلك للناس إماما,
আল্লাহ তাআলা ইব্রাহিমকে ডেকে বলেন, ও ইব্রাহিম, তুমি আমার পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছ। ইন্নী জাআলুকা লিন-নাসি ইমামা, আমি মানুষের জন্য তোমাকে ইমাম বানিয়ে দিব। ইমাম মানে নেতা। ইমাম মানে কি? নেতা। আমরা তো ইমাম অর্থ বুঝি কি? ইমাম মানে মসজিদে ইমামতি করব, দাওয়াত খাবে, এই হলো কাজ, তাই না? নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। ইমাম মানে নেতা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইমাম ছিলেন, ইমামুল আম্বিয়া, নবীদেরও ইমাম, ইমামুর রুসুল, রাসূলদেরও ইমাম। তিনি তামাম জগতের ইমাম। ক্বালা ইন্নী জাআলুকা রাষ্ট্রপ্রধান। ইমাম মানে রাষ্ট্রপ্রধান। তাহলে ইমামের আমরা অনুবাদ নেই। ইমাম মানি নেতা, ইমাম মানি ইমাম, ইমাম মানি রাষ্ট্রপ্রধান। ইমাম মানে কি? রাষ্ট্র প্রধান। ইমাম মানে কি? রাষ্ট্র প্রধান। ইমাম মানে কি? রাষ্ট্রপ্রধান। ক্বালা ইন্নী জাআলুকা লিন-নাসি ইমামা, নিশ্চয় আমি আপনাকে ইমাম বানাবো মানুষের জন্য। ক্বালা ওয়া মিন যুররিয়্যাতি, এবার ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলেন আল্লাহকে, আল্লাহ ওয়া মিন যুররিয়্যাতি, আমার সন্তানদের মধ্য থেকেও ইমাম বানান। এবার আল্লাহ তাআলা বলেন, ক্বালা লা ইয়ানালু আহদিজ জালিমিন, ও ইব্রাহিম তুমি শুনে রেখো, লা ইয়ানালু আহদি, আমার এই অঙ্গীকার পৌঁছাবে না, আয-জালিমিন, যারা জালেম তাদের কাছে। অর্থাৎ জালেমদেরকে আমি ইমাম বানাবো না, জালেমদেরকে আমি ইমাম বানাবো না। এই জন্য দেশের মানুষ যদি হয় জালেম, তাহলে তাদের ইমামও হবে জালেম। আর দেশের মানুষ যদি হয় ভালো, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য ইমামও নিয়ে আসবেন কি? ভালো। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আপনি দেখেন, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি তো ইমাম ছিলেন না? আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাহলে ওই যুগের মানুষগুলো যেমন সোনার মানুষ ছিল, তাদের ইমামও হলেন সোনার মানুষ। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আর আমাদের দেশের এই প্রেক্ষাপটে আমরা অধিকাংশ হলাম কি? চোর, বাটপার, সুযোগে আমরা মুত্তাকি, তাই না? সুযোগ থাকলে মুত্তাকি, আবার সুযোগ যখন থাকবে না, মানে খারাপ হওয়ার সুযোগ যখন আসবে, তখন আমরা আর মুত্তাকি থাকি না। তার মানে আমরা হলাম সুযোগে মুত্তাকি। তো এই জন্য আমাদের জন্য এরকম ইমাম আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, তাই না? আগেও দিয়েছেন, ভবিষ্যতেও এরকম ইমামে আসবে, যদি আমরা এরকম ইমামের যোগ্য হই। আমরা যদি এরকম ইমামের যোগ্য হই, তাহলে আমাদের জন্য ওই এরকম বাজে ইমাম আসবে। এই জন্য সামনে কিন্তু ইমাম বানানোর সুযোগ আসতেছে। ভালো ইমাম যদি আমরা বানাতে পারি, তাহলে আমরা মোটামুটি সামনের 5 বছর একটু ভালো থাকতে পারবো। আর যদি আবার যে সেই, তাহলে আমাদের অবস্থা হবে ওই রকম। ক্বালা লা ইয়ানালু আহদিজ জালিমিন, আল্লাহ তাআলা বললেন, লা ইয়ানালু, যাবে না, পৌঁছাবে না, আহদি, আমার এই অঙ্গীকার, আয-জালিমিন, যারা জালেম তাদের কাছে। ইয়া বনি ইসরাইল, হে বনি ইসরাইল, উযকুরু, তোমরা স্মরণ করো, নি'মাতি, আমার নিয়ামতের কথা, আল্লাতী আন'আমতু আলাইকুম, যে নিয়ামতগুলো আমি তোমাদেরকে দিয়েছি, ওয়া আন্নী ফাদ্দালতুকুম আলাল আলামিন, ওয়া আন্নী ফাদ্দালতুকুম আলাল আলামিন, আর আমি তোমাদেরকে বিশ্ববাসীর উপরে মর্যাদাবান বানিয়েছি, মর্যাদার আসনে আসীন করেছি। ওয়াত্তাকু ইয়াওমা, তোমরা ওই দিবসটাকে ভয় করো, লা তাজজি নাফসুন আন নাফসিন শাইআ, যেই দিবসে কেউ কারো উপকারে আসবে না। দুনিয়াতে বিপদে পড়লে ভাইকে ডাকি, বোনকে ডাকি, মেয়েকে ডাকি, ছেলেকে ডাকি, স্ত্রীকে ডাকি, ডাকি না? সবাই এগিয়ে আসে উপকার করার জন্য। সেদিন কেউ কারো উপকারে আসবে না। ওয়ালা ইউকবালু মিনহা আদলুন, সেদিন কারো থেকে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা হবে না। আদাল, কোনো মুক্তিপণ, আদল গ্রহণ করা হবে না। ওয়ালা তানফাউহা শাফাআ, সেদিন কোনো শাফাত কারো কাজে আসবে না। তবে হ্যাঁ, যে শাফাত আল্লাহ তাআলা দিবেন, অনুমতি দিবেন শাফাত করার জন্য, মানে যে শাফাত পারমিটেড, অনুমতি প্রাপ্ত, সেটাই কেবল কাজে আসবে। ওয়ালা হুম ইউনসারুন, আর তারা সেদিন সাহায্য প্রাপ্ত হবে না। ওয়াইদ ইবতালা ইব্রাহিমা, আল্লাহ তাআলা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে পরীক্ষা করলেন। ওয়াইদ, আর যখন ইবতালা, পরীক্ষা করলেন, ইব্রাহিমা, ইব্রাহিমকে, রব্বুহু, তার রব, বিকালিমাতিন, কতিপয় বাক্য দ্বারা, ফাআতাম্মাহুন্না, তখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এগুলো পূর্ণ করলেন। এই যে আগুনে নিক্ষেপ করা, ওই ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের আগুনে নিক্ষেপ করা। আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা।
আগুনে নিক্ষেপ করা, নিজের স্ত্রী নিজের সন্তানকে, আমরা একটু পরে পাবো আয়াতটা, নিজের স্ত্রী নিজের সন্তানকে ওই যে মক্কার মরু প্রান্তরে রেখে গেলেন, তারপরে ওখানে আল্লাহ তাআলা কুদরতে জমজম তৈরি হয়ে গেল। তাহলে এগুলো ছিল আল্লাহ তাআলার পরীক্ষা। আল্লাহু আকবার। তিনি প্রতিটি পরীক্ষায়, এভাবে তিনি প্রতিটি পরীক্ষায় খুব ভালোভাবে আল্লাহ তাআলার কাছে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এবার তখনই আল্লাহ তাআলা বললেন, ওয়াইদ ইবতালা ইব্রাহিম রাব্বুহু বিকালিমাতিন ফাতাম্মাহুন্না, যখন তিনি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হলেন। ও আরেকটা ছিল কি, পুত্র সন্তান কোরবানি করা। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সবচেয়ে বড় পরীক্ষা তো আমি ভুলেই গেলাম। ইসমাইল আলাইহিস সালামকে কোরবানি দেওয়ার অর্ডার, আল্লাহু আকবার কাবীরা, সন্তানকে আল্লাহর রাহে কোরবানি দেওয়া। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। ক্বালা ইন্নী জাইলুকা লিন-নাসি ইমামা, আল্লাহ তাআলা বলছেন, ও আমার ইব্রাহিম খালিল। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের উপাধি কিন্তু খালিল। খালিল মানে কি? পরীক্ষিত বন্ধু। আর আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপাধি হলো হাবিব। হাবিব মানে উইদাউট পরীক্ষা বন্ধু। উইদাউট পরীক্ষা কি বন্ধু। আর খালিল মানে পরীক্ষার মাধ্যমে বানানো বন্ধু। সুবহানাল্লাহ। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা কতগুলো পরীক্ষা নিলেন। তো পরীক্ষা তিনি যখন উত্তীর্ণ হলেন, তিনি হলেন খালিল। ইব্রাহিম খালিলুল্লাহ বলা হয়, ইব্রাহিম ও খালিলুল্লাহ, মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ। তাহলে আল্লাহ তাআলা বলেন, ইন্নী জাআলুকা লিন-নাসি ইমামা, ও ইব্রাহিম নবী খালিল, আমি আপনাকে ইমাম বানাবো মানুষের জন্য। ইমাম, আপনাকে আমি মানুষের জন্য ইমাম বানাবো, আদর্শ বানাবো। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, ও মিন যুররিয়াতি, আল্লাহ আমার সন্তানদের মধ্য থেকে যারা আছে তাদেরকেও, আমার সন্তানদের মধ্য থেকে যারা আছে তাদেরকেও আপনি আপনি কি বানান? ইমাম বানান। আল্লাহ তাআলা বললেন, ক্বালা লা ইয়ানালু আহদিজ জালিমিন, আল্লাহ তাআলা বললেন, ক্বালা লা ইয়ানাল, পাবে না বা পৌঁছাবে না, আহদি, আমার এই অঙ্গীকার, মানে ইমাম বানানোর যে অঙ্গীকার, এটা পৌঁছাবে না যারা জালেম তাদের কাছে। তার মানে যারা জালেম তারা ইমাম হতে পারবে না। ক্বালা লা ইয়ানালু আহদিজ জালিমিন ওয়াইদ জাআলনাল বাইতা মাসাবাতাল লিন-নাসি ওয়া আমনা ওয়াত্তাখিযু মিন মাকামি ইব্রাহিমা মুসাল্লা। ওয়াইদ জাআলনাল বাইতা, আর স্মরণ করেন ওই সময়ের কথা যখন আমি করলাম আল বাইতা, কাবাঘরকে, মাসাবাতান, মিলনস্থল, কেন্দ্রস্থল, লিন্নাস, মানুষের জন্য। আমি যখন কাবাঘরকে, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওয়াযিন ফিন্নাস, হে নবী ইব্রাহিম, আপনি ঘোষণা দিয়ে দেন, তামাম জগতের কাছে আপনি ঘোষণা দিয়ে দেন, যেন মানুষেরা, লোকেরা এখানে আসে। ওয়াযিন ফিন্নাস বিল হাজ্জি ইয়াতুকা রিজালান ওয়া আলা কুল্লি দামিরিন ইয়াতিনা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আমিক, তারা হেঁটে আসবে, ঘোড়াতে চড়ে আসবে, বাহনে চড়ে আসবে, তারা যেন সবাই এখানে আসে। তো এই জন্য আল্লাহ তাআলা এখানে সেই কথাটাই বলছেন, ওয়াইদ জাআলনাল বাইতা, হে ইব্রাহিম, হে নবী, আপনি স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা যখন আমি বানালাম আল বাইতা, এই কাবা ঘরকে, মাসাবাতাল, মিলনস্থল, লিন্নাস, মানুষের জন্য, ওয়া আমনা, এবং নিরাপদের জায়গা, ওয়াত্তাখিযু মিন মাকামি ইব্রাহিম মুসাল্লা, ওয়াত্তাখিযু, আর তোমরা বানিয়ে নাও, মিন মাকামি, দাঁড়ানোর স্থান, ইব্রাহিম, ইব্রাহিমের দাঁড়ানোর জায়গাটাকে তোমরা বানিয়ে দাও, মুসাল্লা, নামাজের জায়গা হিসাবে। সুবহানাল্লাহ। মাকাম ইব্রাহিম, আপনারা তো এখানে অনেকে হজে গিয়েছেন, তাই না? উমরাতে গিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। যারা একবার হজে গিয়েছে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আরো বেশি বেশি বার আরো যাওয়ার তৌফিক দান করুক। যারা উমরাতে গিয়েছে তারা হজের চিন্তা করবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক। আপনাদেরকে বলি, মাকাম ইব্রাহিমটা কাবা কোন দিকে বলতে পারবেন দেখি? লিখে দেন তো দেখি। মাকাম ইব্রাহিম কাবা ঘরের কোন পাশে? অনেকে তো গিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, কোন দিকে? ডান বাম তো আপনি বলতে পারবেন না, কাবা তো এটা চারদিকে। কোন দিক, কোন পাশে না, সরি, কোন দিক হবে? পূর্ব দিক। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ, এটা আপনাদের মনে আছে, মাশাআল্লাহ। কাবা ঘরের পূর্ব দিকে, কাবা ঘরের পূর্ব দিকে। ওখানে তো পূর্ব পশ্চিমও চেনা যায় না, কারণ আমাদের দেশে না পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ, ওই যে পশ্চিম দিকে ফিরে নামাজ পড়ে, সেই জন্য। কিন্তু ওখানে তো চারদিক। ওখানে পূর্ব পশ্চিম চেনার উপায় হলো সকালবেলা সূর্যটা যে দিক থেকে ওঠে। আমি প্রথম দিনে চিন্তা করলাম যে পূর্ব পশ্চিম কোনটা, তো ফজরের নামাজ পড়ে চিন্তা করলাম যে মাথা ঢুকলো সূর্যোদয়ের দিকে উঠবে, এটা তো পূর্ব দিক, তো ওইভাবে চিহ্নিত করছি যে এটা পূর্ব দিক। জি। তাহলে মাকামি ওয়াত্তাখিযু মিন মাকামি ইব্রাহিম মুসাল্লা
ওয়াত্তাখিযু, আর বলেছিলাম তোমরা বানিয়ে নাও, মিন মাকাম ইব্রাহিম, মাকাম ইব্রাহিম। মাকাম ইব্রাহিম শব্দের অর্থ কি? ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দাঁড়ানোর জায়গা। মাকাম ইব্রাহিম শব্দের অর্থ কি? ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দাঁড়ানোর জায়গা। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের পদচিহ্ন কিন্তু এখনো আছে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। খুব সুরক্ষিতভাবে, যথেষ্ট সম্মান ইজ্জতের সাথে এটাকে রেখে দিয়েছে। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। যথেষ্ট ইজ্জতের সাথে, সম্মানের সাথে এটাকে সুরক্ষিতভাবে রাখা হয়েছে। তাহলে মাকাম ইব্রাহিম, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যে জায়গায় দাঁড়িয়ে কাবাগরের ইটের গাঁথুনির কাজ করেছেন, ইটের গাঁথুনির কাজ করেছেন, ওই জায়গাটাকে বলা হয় মাকাম ইব্রাহিম। তো তোমরা মাকাম ইব্রাহিমকে নামাজের জায়গা হিসাবে গ্রহণ করো। 7 তাওয়াফ করার পরে, কাবাগর তাওয়াফ করার পরে কি করতে হয়? এখানে এসে নামাজ আদায় করতে হয়। জি, মাকাম ইব্রাহিম মুসাল্লা, মুসাল্লার জায়গা, নামাজের জায়গা হিসেবে। মুসাল্লা মানে নামাজের জায়গা। ওয়া আহিদিনা, আর আমি অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, ইলা ইব্রাহিম, ইব্রাহিম থেকে, ওয়া ইসমাঈল, এবং ইসমাইল থেকে। এই মর্মে, বাপ বেটা ইব্রাহিম ইসমাইল, বাপ বেটা দুইজন থেকে আমি অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। কোন মর্মে? আনতাহিরা বাইতি লিত-তাইফিন, তোমরা উভয় পবিত্র রাখো বাইতি, আমার ঘরকে, লিত-তাইফিন ওয়াল আকিফিন, যারা তাওয়াফকারী এবং যারা ইতিকাফকারী। লিত-তাইফিন ওয়াল আকিফিন, যারা তাওয়াফ করে আবার যারা ইতিকাফ করে তাদের জন্য এটাকে পবিত্র রাখো। ওয়ার রুকআ, রুকুকারীদের জন্য, আসজুদ, সিজদাকারীদের জন্য। ওয়া ইয ক্বালা ইব্রাহিম, আর যখন ওই সময়ের কথা যখন স্মরণ করেন, যখন ক্বালা বলল ইব্রাহিম, ও ইব্রাহিম, রব্বি জাল, হে আল্লাহ আপনি বানান, হাযা বালাদা আমিনা, এই নগর শহরটাকে আপনি নিরাপদ বানান। সুবহানাল্লাহ, এটা নিরাপদ একটা শহর। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দোয়ার বদৌলতে আল্লাহ তাআলা বানিয়ে দিয়েছেন। 2 নম্বর দোয়া ছিল ওয়ারজুক আহলাহু, আল্লাহ আপনি এর অধিবাসীদেরকে, আমরা যারা ওখানে গিয়েছি 10 দিন, 5 দিন, 15 দিন, যতদিন ছিলাম আমরা ওখানে অধিবাসী, ওয়ারজুক আহলাহু, অধিবাসীকে আপনি রিজিক দেন। ওয়ারজুক আহলাহু মিনাস সামারাত, ফলমূল থেকে আপনি রিজিক দেন। মান আমানা মিনহুম বিল্লাহ, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, ওয়াল ইয়াউমিল আখির, এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে। ক্বালা ওয়া মান কাফার, ক্বালা, আল্লাহ তাআলা বলেন, ওমান কাফারা, আর যে ব্যক্তি কুফরি করবে, ফাউমাত্তিউহু কালিলা, আমি তাকে সামান্যই উপভোগ করতে দিব। তুম্মা আদতাররুহু, অতঃপর আমি তাকে ঠেলে দিব, ইলা আযাবিন নার, জাহান্নামের কঠিন আযাবের দিকে আমি তাকে ঠেলে দিব। ওয়া বিসাল মাসীর, ওয়া বিসাল মাসীর, আর এটা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল। শেষের দিকের একটু কথা রয়ে গেছে, ইনশাআল্লাহ আগামী ক্লাসে এই শেষের দিকের কথাগুলো বলবো ইনশাআল্লাহ। এবার আপনারা আলহামদুলিল্লাহ কুইজে অ্যাটেন্ড করবেন ইনশাআল্লাহ। আপনারা এবার কুইজে অ্যাটেন্ড করেন, আপনাদেরকে আমি কুইজ দিয়ে দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, এখনই কুইজটা দিয়ে দেন তাহলে ভালো হবে। একবার সাথে যেহেতু লেকচার শুনেছেন, ওই আলোচনা থেকে তো অনেকগুলো কুইজ আছে, সেজন্য এটা সুবিধা। পরবর্তীতে অনেকগুলো আপনারা ভুলে যান, তখন আর ওইভাবে কুইজটা অ্যাটেন্ড করতে পারেন না বা ভুল হয়ে যায়। জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের গ্রুপে কুইজ দেওয়া হয়েছে, আপনারা কুইজে অ্যাটেন্ড করতে পারেন ইনশাআল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, আইডি নাম্বার লিখবেন অবশ্যই। জি আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আজকের মতো আমরা ক্লাস এখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।